ZP, etc. They are recruited through this exam. So this is very much really competitive. So let us see like the basic idea, like what it is, what this exam is about, how the exams are getting conducted, how you can clear the exam, the syllabus, and some details about it. Okay. So as I told right now, this MPSC is the exam, competitive exam conducted at state level by the government of Maharashtra. So it is affiliated with our government, state government. This MPSC is conducting exams for recruitment of jobs in Maharashtra government offices, including many offices like at the district level, at taluka level, at even the for different forest posts are also getting filled with this. This exam is coordinated for the different posts at the different levels. It recommends the students for the post of class 1, class 2, and in some cases even for class 3s also. There are various departments for which these exams are conducted. This MPSC conducts various exams, but mainly only two types of exams for the general graduates, and there are even some exams reserved for engineers also. So the state service exams and police, like there are various posts basically. So for which like some of the posts are mentioned over here, like police inspector, PSI, or PSA, cell tax inspector, cell tax officer, even industries officers. There are many more posts actually in this which can be recruited through this MPSC. Okay. So there are some eligibility criteria for each of these posts. Of course, for class 1 and class 2, when the main exam is conducted, it will vary based on the syllabus and the choices that you may have given. But this is a general eligibility criteria for appearing for this MPSC. So first one is you must be a citizen of India, a basic requirement. The educational qualification is you need to be a graduate student or graduated from any institute to appear for the MPSC exams. Even the students are just doing side by side graduation in arts or commerce from some other universities like in the Mukta Vidyapeeth, Yashwantrao Chavan Mukta Vidyapeeth, or even Indira Gandhi National University, like that. So that is also valid for these exams. So students in their final year of graduation can also appear for the MPSC exam, like for their in pre-final year of their graduation, they may appear. A percentage is not matter to apply for this exam. Means it's not like a filter. Anybody who is graduating or graduated in any field, any branch, they can appear for this exam. But certainly there are some restrictions for the age. So the minimum age for the student who is appearing for MPSC exam is 19 years, and the minimum age for the general students is 38. You can, yeah, this is not maximum, sorry, minimum. This is maximum age. This is the age limit for general students, and for category students there is some relaxation. So for OBC students it is 43, and even for SC, NT, ST, SC and NT students it is also 43 years. So there are maximum number of attempts that you can appear is 6, but for SC, NT and NT students there is no limit. For OBC students that is relaxed up to 9 attempts. So these are the number of attempts you can use for your clearing your MPSC or scoring in it. Now the exam pattern. So there are the selection actually is based on these 3 exams. Initially, there will be a preliminary exam which is conducted for 200 marks. So there is no like scoring criteria as such. You need to just clear this exam. Even with minimum marks, you pass this, you are eligible to appear for the main exam. And if you are clearing your main exam or scoring in main exam, you are able to appear for the interviews. So this preliminary exam will be of 200 marks, and the main examination is of 800 marks, and interview will be conducted for 100 marks.
So for the final merit list, which is prepared for the selection of various posts, that will be including only the marks of main examination and the interview. No marks are considered for this preliminary exam. It is just like an entrance exam. Okay, once you get into the main exam, preliminary marks are not considered at all. In the preliminary exam, there are two papers, each of 200 marks, paper 1 and paper 2. So if you see, the paper 1 is of general studies. The number of questions are of 100, which is objective type test, and the duration provided is 2 hours. The aptitude test is there, which is also known as CS80, Civil Services Aptitude Test, which is of again 200 marks, but it carries only 80 questions, and duration is again 2 hours. So like this way, you will be actually going through 180 questions to score out of 400. Okay, so this is a prelim. Once the prelim is cleared, you can go for the main exam. For main examination, you can see there are various papers like General Studies 1, General Studies 2, 3, 4. Each of them are for 150 marks. Apart from that, we have to take like the language, Marathi and English, or you can take Marathi and Hindi as well. So the English and Marathi is compulsory in Maharashtra. Hindi is not allowed over here. So these marks, it will carry 100 marks. So there are two papers for both of this. If you see the type, only your language paper, that is Marathi and English, which consist of basically the essay, translation, and the paragraph writing, etc. That will be of descriptive, which carries total 100 marks, and the duration is of 3 hours, like our normal exam. And then for all other papers, like all other 5 papers, including Marathi and English for grammar and comprehensions, general studies 1 to 4, all of them are of objective types. Only a language will carry 100 marks, which is for 1 hour. And for general studies, all papers will be of objective types, and each of them will carry 150 marks for 2 hours. So like this way, total there will be 800 marks, and these marks are calculated for your preparing final merit list. Then the personal interviews will be conducted, and that marks will be also included in this for preparing the merit list. Now for the fees, if you see the fee structure, this this is just referred, but this may vary. So for general candidates, generally the application fee is 524. OBC candidates, there is some relaxation, 324 rupees. And for SC/ST candidates also, that is 324 rupees. So now, as I told, there are various posts that are recruited through this MPSC. Okay, and mainly they are categorized into A, B, C, or class 1, class 2, and class 3. And they are at different levels, like at taluka place or district level, ZP, etc. So you can see here is a list provided for all types of posts, which is provided in Marathi. So I'll just go through very few of them, probably one from each type. So first one is Prakalpa Adhikari, that is Ekatmik Adivasi Vikas Prakalpa. So this is from first actually. So there are many posts actually. So let us talk about the first one, Upasanchalak, or it is also known as Project Officer, Prakalpa Adhikari, Ekatmik Adivasi Vikas Prakalpa, which is a class 1 post. And you can see generally nowadays we have a perception that only in IT companies we get very good salaries with very good packages. But that is not true. You can see in Maharashtra government also, this is just a basic pay, 67,700. Like once you are selected for that post, you are eligible. And then every year there will be an increment as per the norms of the state government. So this is not the case that only in IT we will get, and not everybody can go in IT over there. So this is another opportunity, or there is a scope for all the students to apply here.
So there are, but only thing is that where you will get posting, that is not predefined. Anywhere in Maharashtra, you can get the post where there is a vacancy, or depending on the constraints that are put for by the state government. We have Upajilladhikari, which is again class A post. You can see the range of salaries for all these class A people, or the class A post, they are like 56,100. This is just a basic, and in that we have many more. Actually, this is a previous range, but right now, according to the current updates, it is 66,000. This is just a basic. On that, there will be TA, DA, uh, many more allowances that are added to it. Okay, so like this way, there are many posts. You can see many posts are presented over here, from Upajilladhikari to Shikshanadhikari, Adhikshak, Mukhya Adhikari, Prakalp Adhikari, Upasanchalak, Tahsildar, then Sahayak Sanchalak, Upashikshana all these are from till Tahsildar, all of them are from class A. And if you see, there are Upashikshana and in Mantralaya, there are various section officers like Kakshadhikari, etc. So for each of them, again, there is no much difference. You can see 41,800. So this is just a basic when you join. Every year, again, there is an increment and many other things getting added to this salary. And again, for all of them, the posting can be done anywhere in the Maharashtra. So this is just a brief idea about the MPSC. Madam, can I get 2 more minutes? Just I wanted Yes, to share. yes, Yeah, I wanted to share just one story for all the students, so that like this they will be motivated. Just I'll stop sharing. If you have any question, you can post it in the chat box regarding MPSC. Like, I'm not the right person to answer all the queries, but I'll try to get it answered from some authorized person. So actually, I wanted to just share one story, a small story, but it may seem like a fairy tale, but I think if we take it positively, we can apply it in our lives also. So once upon a time, what happened? Like, all the demigods decided that they will just give all their powers to the human beings. Okay, so in their meeting, actually, this was discussed, and all of them agreed on this point that whatever we have, the powers with us, we can share with all the human beings. So they were just discussing how to give these powers to them, because if we give anything as a free, it won't get valued. No, we don't have a value for the things that we get for free. So they were just discussing, like, how should we give these powers to them. If we give as it is, they won't value, but we want them to take efforts to get those powers. Okay, anyhow, we'll be giving them. So they just discussed and finalized that we will hide these powers somewhere. Okay, so again, where to hide, that was the question. So they were again churning on this point, like where to hide. So some of them just suggested that we will just hide them in the sky. Some of them said we will hide in the Patal Loka. They said somewhere we will like hide on the earth itself, so that human will take some efforts and try to find it out. So after lots of discussion on this point, like some of the senior members said that even though you hide it somewhere, still the human being is so intelligent, he will be able to find. So you need to like hide it in such a way that he will value it after getting it also. So uh, they suggested, some of the senior members in the meeting, that can't we hide it in themselves? Probably the human will not be aware of that he has those many powers. And I think it is very true that every one of us, each one of us has some power, some potential in us, but we are not trying to utilize it fully. So each one of us has some power, some potential, some skills within us. We should try to find out, try to utilize it
completely, so that we'll get a real benefit out of it. And there is no exception to it. Somebody may be very good in singing, somebody may be in dancing, somebody may be presenting. There are so many 64 skills available. So each one of us has got some skills. So try to utilize these skills for the betterment and development of yourself, your family, your society, your nation, and ultimately the whole universe. That is what the only message I want to give through this story. Thank you. Thank you so much, Sangeeta madam. Ma'am, whether our guest has joined? Piyush sir? Guest, yes, not joined yet. So what I will do is, Mr. Chivande will join in a short while. He said that he has got some urgent meeting, so his presentation be a little delayed. So meanwhile, we have our alumnus Ganesh Paighan with us, and he has excellent score in UPSC. So I'll just request Ganesh to share his experience about preparation of UPSC, what is the similarity between MPSC and UPSC. And also I request students to please put the questions in the chat so that we can ask Ganesh those questions. Over to you, Ganesh. Thank you, ma'am. First of all, ma'am, I didn't give MPSC attempt yet. So Yeah. No. If there is any difference, if you right are aware of, what is the difference? That is what. difference is, I think the difference lies in the conceptual clarity that UPSC asks. And suppose there are previous year question that I have watched yet, that MPSC asks the suppose date of publishing any report or date of publishing or announcing any scheme, government scheme. That is not asked in the UPSC. What UPSC asks is the very deep and conceptual thinking about the very concepts. So थोडक्यात MPSC मध्ये पाठांतरावर जास्त भर आहे, असं आहे का? नाही, UPSC वर कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी खूप जास्त लागते. आणि मला वाटतं स्टेट सर्व्हिस मध्ये म्हणजे डाटा जास्त कलेक्शनला पाठांतर करावं लागतं. आय थिंक. पण असं बहुतेक हा ट्रेंड चेंज झाला असं बरेच लोक म्हणतात. 2020चा जो पेपर आला तो फार कन्सेप्च्युअल होता असं बरेच लोक पण म्हणतात. सो मे बी आता तो कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीवर खूप जास्त भर देत आहेत स्टेट PSC चे कमिशनवाले. सो आय थिंक मला फक्त एवढंच सांगता येईल याविषयी. देन अबाउट माय CAPF एक्झामिनेशन. मराठीतून कंटिन्यू केलं चालेल ना? हो, मराठीतूनच बोलूयात. ओके. CAPF मध्ये माझं फर्स्ट अटेम्प्ट मध्येच मी क्लिअर केली होती ही एक्झाम 2019 मध्ये. 2017चा पासआउट आहे मी. तर ह्या एक्झाम मध्ये 2 पेपर आहेत. ते एकाच दिवशी होतात. पेपर 1 हा ऑब्जेक्टिव्ह पेपर आहे आणि पेपर 1 हा ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि पेपर 2 हा रिटर्न पेपर आहे. तर पेपर 1 जो आहे तर त्यामध्ये जनरली जे आपलं GS असतं तर तेच विचारतात. GS प्लस CSAT. तर आणि सायन्स खूप जास्त डीप विचारतात. जवळपास 20 ते 25% हा सायन्सवर विचारला जातो. तर सो यू कॅन नॉट स्किप द सायन्स पार्ट इन्क्लुडिंग द बायोलॉजी अँड केमिस्ट्री. आपल्याला जनरली इंजिनिअरिंगवाले केमिकल इंजिनिअरिंग आणि इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंगवाले सोडले तर केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी स्किप करतात. पण तसं स्किप करू नका. हा, कारण कुठलाही एक मार्क महत्वाचा असतो तुमचा रँक येण्यासाठी. तर त्यात GSचे जे सब्जेक्ट तुम्हाला माहितच आहे, हिस्ट्री, जिओग्राफी, सोसायटी वगैरे, कल्चर, हेरिटेज, एन्व्हायरमेंट, इकॉनॉमी, पॉलिटी हे सब्जेक्ट आहेत. पण सायन्सला कधीच सोडू नका. सायन्स 6 to 12th पर्यंतच्या NCERT आहेत त्या सगळ्या करून जा. देन नेक्स्ट इज आपण इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे, त्याच्यामुळं तुम्हाला CSAT इझी जाऊ शकतो. पण तरी तुम्ही CSAT करा. माझा बऱ्याच वेळा असं झालं की मला सोपे गणित सुटले नाहीत CSATचे क्वेश्चन सोडवताना. तर त्यामुळे तुम्हाला CSATही करून जावं लागेल बऱ्यापैकी. देन हे पेपर 1 विषय झालं. आता पेपर 2 जो आहे तो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे खूप. म्हणजे रायटिंग असते त्यात. पहिला क्वेश्चन असतो एसे, तो 80 मार्क्सचा असतो. नंतर
कॉम्प्रेन्शन असतं, प्रेसी रायटिंग आहे. प्रेसी रायटिंग म्हणजे दिलेला पॅराग्राफ असतात 3-4, त्याच्यापैकी 1/3 तुम्हाला लिहावं लागतं. देन आर्ग्युमेंट अँड काउंटर आर्ग्युमेंट. सपोज एक मागच्या वर्षीचा क्वेश्चन आहे किंवा 2019चा जो मी अटेम्प्ट दिला होता, त्या वर्षीचा क्वेश्चन होता की आय थिंक म्हणजे ऑनलाईन स्कूलिंग विषय होता की आर्ग्युमेंट आणि काउंटर आर्ग्युमेंट काय असले पाहिजे त्याचे. तो लिहिताना इंट्रोडक्शन, देन आर्ग्युमेंट्स इन फेवर, आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट आणि एक मिडल ग्राउंडवर कंक्लुजन लावावं लागतं तुम्हाला. त्याच्यानंतर चौथा पार्ट आहे रिपोर्ट रायटिंग. रिपोर्ट रायटिंग म्हणजे आपली न्यूजच लिहावं लागते. रिपोर्ट रायटिंगचे युट्यूबवर तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता, त्याचं 3 पॅराग्राफ मध्येच लिहावं लागतं. तर रिपोर्ट रायटिंग मध्ये एक न्यूज लिहिल्यासारखं, म्हणजे पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये एक जनरल सांगायचं की घटना कशी घडली. म्हणजे मी माझ्या वेळेस वॉटर शॉर्टेजेसचा नाही सॉरी करप्शनचा एक इश्यू आला होता 2019च्या पेपरमध्ये. तर मग मी तर मला त्यावेळेस करंट मधली कुठली घटना आठवलीच नाही. मग मी आदर्श घोटाळ्याची करप्शनची केस लिहिली होती त्याच्यात. फक्त तुम्हाला जास्त लिहावं लागत नाही. रिपोर्ट रायटिंग 10 मार्काचा असतो, म्हणजे तुम्हाला 3 पॅराग्राफ मध्ये सगळं कन्क्लूड करावं लागतं. पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये जनरल इंट्रोडक्शन लिहावं लागते. दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये त्या घटनेत काय काय झालंय ते लिहावं लागतं. आणि तिसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये सध्या करंट सिच्युएशन काय आहे, म्हणजे त्या ठिकाणचे SP किंवा CBI मधले लोक पुढचा तपास करतायत वगैरे, असं न्यूज फॉर्मॅट मध्येच लिहावं लागतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं की त्याच्यात पास्ट टेन्स मध्ये लिहावं लागतं. देन लास्ट आहे की ग्रामर. तर ग्रामर 25 मार्काला येतं. आता ग्रामर लिहिताना तुम्ही कुठलं बुक रेफर करावं असं मला वाटत नाही. म्हणजे मी कुठलंही बुक तुम्हाला सजेस्ट करणार नाही की तुम्ही हे ग्रामरचं बुक घ्या, ते घ्या. मी जनरली काय केलं होतं, मागचे 6 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर काढले आणि तेच ग्रामर फक्त सॉल्व्ह करून घेतलं. जे आले नाही ते फक्त त्याविषयी फक्त रीड करून घेतलं, त्याच्या कन्सेप्ट क्लिअर करून घेतल्या. फक्त तेवढंच केलं होतं, बाकी जास्त टाइम घातला नाही. कारण असं ते 5 वर्षाचे एकदा क्वेश्चन पेपर वाचून घेतले की तुम्हाला कळून जातं, की अंदाज येऊन जातो की हे येणारच आहे. आणि म्हणजे जरी नाही आलं आपल्याला तर त्या क्वेश्चनला आपण कसं टॅकल करू शकतो. हा पेपर 2 झाला. पेपर 1 हा 125 MCQ असतात 250 मार्काला. आणि पेपर 2 जो रिटर्न आहे तो 200 मार्काचा असतो, त्याला 3 तास असतात. देन दुसरी स्टेज येते फिजिकल टेस्ट म्हणून. तर फिजिकल टेस्ट मध्ये BMI वगैरे ते बेसिक गोष्टी सोडल्यात, तर त्याच्यानंतर आपल्या 4 टाईपच्या फिजिकल टेस्ट आहेत. पहिली लॉंग रन असते 800 मीटरची. तर ती तुम्हाला 3 मिनिट 45 सेकंड्स मध्ये कव्हर करावं लागते. देन सेकंड आहे की शॉर्ट रन म्हणजे स्प्रिंट असते 100 मीटरची, ती 16 सेकंड्स असते. म्हणजे हे मेल कॅन्डिडेटचं सांगतोय, फिमेलचं मला बघावं लागेल. फिमेलचं आय थिंक 80 सेकंड्स आहे. देन तिसरं आहे शॉर्टपुट म्हणजे गोळाफेक. आणि चौथं हे आपलं त्याला लांब उडी म्हणतो आपण मराठीमध्ये. तर ती लांब उडी आहे. त्या लांब उडीला 3 चान्सेस असतात, पण शॉर्टपुटला एकच चान्स आहे. आणि शॉर्टपुटचे त्याच्यामुळे रूल बघून जा की शॉर्टपुट बॉल फेकल्यानंतर तुम्हाला पुढून एक्झिट करायचं नसतं, कधी मागूनच यावं लागतं. तर बऱ्याचशे हे छोट्या छोट्या गोष्टीमुळे बरेचसे कॅन्डिडेट आउट झाले होते माझ्या फिजिकल टेस्टमध्ये. नंतर फिजिकल टेस्ट झाल्यानंतर शेवटची येते इंटरव्ह्यू स्टेज. आता इंटरव्ह्यू स्टेजमध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे की म्हणजे मला असं वाटतं की 3-4 गोष्टी फार महत्वाच्या ठरल्या माझ्यासाठी. पहिली होती की ओरिजिनॅलिटी, एकदम बेसिक नेचर तुमचा. दुसरं आहे डाऊन टू अर्थ स्वभाव पाहिजे, एकदम हंबल, एकदम पोलाइट. आणि तिसरं म्हणजे कॉन्फिडन्स, एकदम आय टू आय कॉन्टॅक्ट, बोलताना पण एकदम सरळ सरळ बोलायचं. स्माइल पाहिजे चेहऱ्यावर. आणि बोलताना पण डोळ्यात डोळा घालून बघायचं, सगळ्यांच्या मागं इकडे तिकडे कुठंच बघायचं नाही. ह्या 3-4 गोष्टी जर जमल्या तर मला वाटतं इंटरव्ह्यू सोपा जातो. देन अबाउट इंटरव्ह्यू मध्ये माझं एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये खूप चांगलं पार्टिसिपेशन होतं. VIT ने खूप सारे चान्सेस दिले होते मला एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काम करायचे. सो आय थँक यू फॉर व्हॉट द VIT कॉलेज हॅज प्रोव्हाइड मी द प्लॅटफॉर्म. तर मला ह्याच्यात एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगायची की थोडंसं स्पिरिच्युअल जातो मॅडम. हॅलो.
ओके. येस सर, नक्कीच नक्की. तर स्पिरिच्युअल याच्यासाठी की एक म्हणजे आपला महाभारत सॉरी भगवद्गीतेमध्ये एक लिहिलेलं आहे की म्हणजे फक्त कर्म करत राहा, फळाची अपेक्षा करू नका. आता ह्याचा अर्थ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, पण हे जेव्हा रिअल लाईफमध्ये तुम्ही एक्सपिरियन्स करता ना, तेव्हा तो ती जी कन्सेप्ट आहे ती डोक्यातून कधीच जात नाही. म्हणजे ही एक नाही, पण गीतेमधल्या भरपूर अशा कन्सेप्ट आहेत त्या तुमच्या डोक्यातून कधीच जाणार नाही. त्यातली ह्या कन्सेप्टचा खूप मोठा म्हणजे भयंकर इम्पॅक्ट आहे माझ्यावर. मला VIT मध्ये जेव्हा मी व्हॉलीबॉलमध्ये खेळायचो, कॅप्टन होतो मी माझ्या टीमचा. तर पहिल्या 3 वर्ष तर मला जास्त काही व्हॉलीबॉल जमत नव्हतं. पण लास्ट इयरला मी झोनल लेव्हलला खेळलो होतो. तर मला बरेच मुलं असे म्हणायचे मित्र, की "काय व्हॉलीबॉल खेळत बसलाय, काय होत नाही त्यांनी. उगाच झोनल लेव्हलला खेळायचं, स्टेट लेव्हलला म्हणजे असं ट्राय करत राहायचं, की काही होणार नाही, असं नाही, तसं नाही." पण मी खेळत राहायचो. बरेचसे सीनियर म्हणजे इन्क्लुडिंग ज्युनियर सुद्धा माझ्या क्रिटिसाइज करायचे माझ्या कधी-कधी चुकीच्या परफॉर्मन्सवर. पण त्याच्यावर पण इम्प्रूव्हमेंट करत गेलो मी आणि झोनल लेव्हल खेळलो. पण ह्याच्यावर असं एक्सपेक्ट नव्हतं, की मला हे पुढं कधी कामी येईल. म्हणजे असं तुम्ही कधी एक्सपेक्ट पण करू नका. तुम्ही एखादा एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज करताय, पण ते तुम्हाला कधी काम येणार नाही. तुम्ही 10 वर्ष एक गोष्ट करताय, खूप सारी परफेक्ट एकदम. पण जीवनात तुम्हाला जर 10 सेकंदासाठी जरी ती कामी आली आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला एकदम खूप मोठं यश जर भेटलं, तर ते 10 वर्ष जे कामी घातलेले तुम्ही एकदम प्रॅक्टिस केलेली आहे, ती म्हणजे ते एकदम फ्रुटफुल आहे तुमच्यासाठी. म्हणजे मी एन्व्हायर्नमेंट कन्झर्वेशन ॲक्टिव्हिटीजमध्ये होतो, ट्री कन्झर्वेशन ॲक्टिव्हिटीजमध्ये होतो, देन ड्रॉट रिलीफमध्ये होतो. खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज केल्या होत्या. तर मग UPSCचा डॅफ भरताना त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज टाकल्या होत्या आणि ते सगळे क्वेश्चन मला UPSCने विचारले होते. म्हणजे आउट ऑफ द डॅफ मला एकही क्वेश्चन नव्हता. तर मला त्या त्या गोष्टी खूप कामी आल्या तिथं. असं अनएक्सपेक्टेडली आलं होतं मला तिथं सगळे क्वेश्चन आणि सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर मी लिहिले होते. म्हणजे सांगितले होते त्यांना. आणि वन लास्ट थिंग अबाउट UPSC इंटरव्ह्यू. UPSCच्या इंटरव्ह्यूमध्ये असा डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हाला कधीच येणार नाही, की आता मी सपोज झोनल लेव्हलला खेळलोय. तर म्हणजे सपोज बेसिक क्वेश्चन कधी विचारत नाही, की व्हॉलीबॉलमधल्या पोझिशन सांग. म्हणजे विचारूही शकतात. पण मला तर माझ्या पॅनलमध्ये तर एकही क्वेश्चन असा डायरेक्ट नव्हता, फॅक्च्युअल एकदम. मला क्वेश्चन होते, की तू स्टेट लेव्हलची इव्हेंट ऑर्गनाइज करतोय. तर तुला 10 माणसं दिले. तर तू ते माणसं कशी युटिलाइज करशील? म्हणजे असं एकदम रिअलिस्टिक क्वेश्चन होते आणि ॲप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते. दुसरा होता, की तुला पोलीस मेसचं हेड बनवलंय. मग तू काय करशील त्याच्यात? त्या पोलीस मेसच्या हेडमध्ये इन्व्हेंटरी चेक करणार, फूडची क्वालिटी चेक करणार आणि त्यावेळेस कोविड पण चालू होता म्हणून हायजीनवर पण ध्यान देणार. हे असे सगळे ॲप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते सगळे UPSCच्या इंटरव्ह्यूमध्ये. सो इंटरव्ह्यूची जेव्हा प्रिपरेशन करत असता तेव्हा फॅक्च्युअल तर तुम्ही लक्षातच ठेवा. पण कधी ॲप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन विचारतात आपल्याला खूप वेळा. तर त्यावरही ध्यान ठेवा. ठीक आहे. मी थांबतोय मॅडम इथे. थँक्यू सो मच गणेश. किती तू म्हणजे इतक्या वेळेवर तू येऊन आणि खूप छान बोललास मुलांशी, त्याच्याबद्दल खूप थँक्स. आणि जे तुझे अनुभव आहेत ते शेअर केलेस तू, तर ते खूप नक्कीच महत्वाचे आहेत. थँक्यू सो मच. तर आपल्याकडे आजचे आपले स्पीकर जॉईन झाले आहेत. पियुष, नमस्कार पियुष. नमस्कार नमस्कार मॅडम. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो हो येतोय. तर आम्ही कसं केलं, तुम्ही जॉईन होईपर्यंत लाडे मॅडमनी एक प्रेझेंटेशन दिलं, ज्याच्यामध्ये आपण माहिती काढली आहे की MPSC ची एक्झाम काय आहे, त्याचं एंट्रन्स कसे परीक्षा होते, कुठले पेपर्स होतात आणि कुठल्या पोस्ट येतात क्लास A क्लास B च्या. तर ते त्यांनी प्रेझेंटेशन आता दिलं आहे मॅडमनी. तर मी आता मॅडमला रिक्वेस्ट करते की मॅडम आपण पियुष सरांचं इंट्रोडक्शन करून देऊ आणि मग पियुष सर चालू करतील त्यांचं बोलणं. लाडे मॅडम. Yes, madam. हा. I'll just share my screen. येस मॅडम. Is my screen visible?
होते मॅडम अजून नाही दिसत आहे. पीपीटी नाही दिसत आहे. हा आता होईल. Try to introduce orally. I didn't create the PPT here, madam. पीपीटी नाही दिसत आहे मॅडम अजून. तुमचं स्क्रीन दिसतंय मात्र. Just a minute, madam. I think there is some problem in the USB, ma'am. I'll just to introduce orally. Will it be okay? येस मॅडम. Uh, I'm very happy to introduce Mr. Piyush. Piyush Chivande. He is graduated in 2012 from VIT. He is from Gadchiroli, Maharashtra. He is from very humble background, and he has done his schooling and junior college till 12th standard from Gadchiroli itself. He was placed in Savage through placement only, but just to pursue the dream of civil services, he left the job. He appeared for many interviews like UPSC Civil Service examination in 2016, MPSC interviews twice in 2015 and 17, RBI manager interview in 2015, LIC AAO 2016, SBI PO in 2015, and so many other interviews. We know if you know, like in MPSC, like whatever jobs or posts are recruited through MPSC, the highest merit required is for the post of this deputy collector. Earlier, he was selected in railway station manager in 2017, but like in 2018, he got selected for a deputy collector, for which the highest merit is required. So we are very fortunate to have him with us today, and surely he will enlighten us about all the processes in the MPSC, and he will share the experiences. So we are very fortunate, sir, to have here with us. A warm welcome from on behalf of VIT. Thank you. Thank you. Over to you. Thank you. Thank you so much, madam, for the nice and brief introduction. खरंच इथे खूप दिवसांनी आठवतंय, म्हणजे वाटतंय की छान वाटतंय की सगळं तुम्ही सगळे कॉन्टॅक्ट करताय आणि येस यू आर गिव्हिंग अस अन opportunity to talk to people who are ready to pursue their dream of civil service and become a government civil servant. बेसिकली हा जो जर्नी आहे माझा, तो खूप ऍक्च्युली काही मनावर इतक्या सोपा नव्हता. मॅमनी जसं इंट्रोड्यूस करून दिलं माझ्याबद्दल, की आय ग्रॅज्युएटेड इन लॉंग बॅक इन 2012 अँड आय गॉट सिलेक्टेड इन 2018. सो आफ्टर लाईक 6 years, सो इट्स बीन व्हेरी डिफिकल्ट, टफ जर्नी फॉर मी ऍक्च्युली. यामध्ये मी माझा जॉब सोडला होता. आय केम फ्रॉम व्हेरी हंबल बॅकग्राऊंड फ्रॉम गडचिरोली. माझं 12वी पर्यंतचं शिक्षण तिथेच झालं, आणि गडचिरोली तुम्हाला माहिती आहे, पहिला जो इम्प्रेशन आहे गडचिरोलीचं, ते तुम्हाला काय येतं तुमच्या मनामध्ये ते तुम्हाला माहिती आहे. आणि तशा एन्व्हायरमेंट मधनं ग्रॅज्युएशन माझं सॉरी आपलं 12वी पर्यंत मी शिक्षण तिथे घेतलं, आणि आय गॉट ऍडमिटेड इन VIT. अभ्यासामध्ये थोडा चांगला होतो, आणि 12वी मध्ये आणि आपल्या CET मध्ये, त्यावेळेसच्या इंजिनिअरिंग CET मध्ये चांगले मार्क्स मिळाले, आणि VIT मध्ये मला ऍडमिशन मिळालं. सो आय गॉट कल्चर्ड इन VIT, आणि चांगलं एक नर्चरिंग अँड कल्चरिंग जे म्हणतो आपण, ते VIT मुळे मला चांगलं मिळालं. माझा तिथे जे बेस असतो वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधला, तो पक्का झाला असं मी म्हणेल. अँड देन मग I also got placed in the campus placements during interviews also. सायबेज सॉफ्टवेअर मध्ये माझं सिलेक्शन झालं होतं,
आणि देन मला कुठेतरी वाटलं की नाही यार, वी शुड बी, म्हणजे मला जे वाटतं ते तिथे कुठेतरी मला मिळत नाहीये. सो आय शुड परस्यू माय ओन ड्रीम. आणि देन आय डिसाइडेड टू लेफ्ट माय जॉब आणि थोडंसं मी स्वतः थोडंसं आयडेंटिफाय केलं की नाही आता काय करायला पाहिजे. देन आय परस्यू माय ड्रीम ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस. आणि त्यामध्ये जसं आपल्याला वाटतं की नाही आपण आता 10वी आणि 12वी मध्ये खूप हुशार होतो आणि तर आपल्याला हे काय पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये आणि दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये निघून जाणार, असं मला पण वाटलं. हे माझं सुद्धा इम्प्रेशन होतं. बट आय वॉज रॉंग समवेअर. आणि त्या होतात म्हणजे जर चांगला स्ट्रॅटेजी, चांगला एक आपलं पॉझिटिव्ह अप्रोच आणि एक चांगला अभ्यास आपण आधीच करून ठेवला, इफ यू प्रिपेअर्ड व्हेरी वेल अर्लियर लाईक यू आर डुईंग व्हॉट यू आर डुईंग. ही आता जे विश्वसिद्धी आपलं जे फोरम आहे ते मला खूप आवडलं. कारण अशा पद्धतीचा फोरम वी मिस्ड इन दी कॉलेज ऍक्च्युली. आपल्या वेळेस ते आपल्या कॉलेजमध्ये नव्हतं. आणि हे जे इनिशिएटिव्ह आहे मला वाटतं कॉलेजने सुरू केलेलं आहे ते आपल्या फायद्यासाठी, आणि इट इज व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह की यामध्ये सगळ्यांनी आता याचा फायदा घेतला पाहिजे. दोज वॉन्ट परस्यू द ड्रीम ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस. तर खरंच मी तुम्हाला इथे सांगू इच्छितो, आणि ते माझं या मीटिंगला जॉईन होण्याचं थोडंसं लेट सुद्धा आहे. अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू की मी थोडंसं लेट जॉईन झालो. कारण मित्रांनो थोडंसं मला पण आता एक कोविड आपल्याला माहिती आहे, कोविडचं आपत्ती सुरू आहे. तर देर इज अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड ट्रिमेंडस वर्क दॅट गव्हर्नमेंट अँड द ऍडमिनिस्ट्रेशन इज डुईंग. ते प्रत्यक्षात आपल्याला कधी कधी दिसत नाही आपलं जे काम आहे प्रशासनाचं. बट द बॅकग्राऊंड मध्ये जे आपलं काम चालत असतं दॅट इज ह्यूज. म्हणजे त्या खूप मोठं आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे ते आपलं जे प्रशासन आहे, ते आपलं जे कामकाज आहे ते चालत असतं. आणि देर आर अनसंग वॉरियर्स इन दी ऍडमिनिस्ट्रेशन. हे असं चालत असतं. आणि ते कुठेतरी आपल्याला टीम एफर्ट, पोलीस ऍडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, बरोबर, त्यानंतर आपले जे नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, हे फक्त आपण ऐकलेलं असेल. काही काहींना ते माहिती असेल की ते कसं फंक्शन करतं, काय फंक्शन करतं. सम ऑफ यू माइट नो दी रोल ऑफ डेप्टी कलेक्टर, ओके, सीईओ और म्युन्सिपल कमिशनर. हे काही लोकांना माहिती असेल डेफिनेटली, मी नाही म्हणत नाही. पण इफ यू वॉन्ट टू परस्यू द ड्रीम ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस, मला असं वाटतं आता ब्रीफ इंट्रोडक्शन आणि जे ब्रीफ जे आउटलाईन आहे की याची एक्झाम कशी असते, प्रिलिमिनरी असते, मेन्स असतं, इंटरव्ह्यू असतं, असे 3 टप्प्यांमधनं ती फेज असते. आणि हा जो टप्पा आहे तो मॅडमनी एक्सप्लेन केलेला आहे यापूर्वी पीपीटी मध्ये तुम्हाला. परंतु या पलीकडे जाऊन तुम्ही हा स्वतःला प्रश्न विचारा की ज्यांना आपला हा अभ्यास करायचा आहे एमपीएससीचा, युपीएससीचा. मी युपीएससीचा इंटरव्ह्यू सुद्धा दिलेला आहे, त्यामुळे आय नो की व्हॉट ऑल द रिक्वायरमेंट, नेम द एक्झाम अँड आय हॅव गिव्हन द इंटरव्ह्यू. कधी कधी कसं आहे, कारण कशी परिस्थिती झाली होती, 1-2 अटेम्प्ट झाले, मला फेल्युअर आलं. त्यानंतर मी असं डिसाईड केलं की एखादा अदर जॉब मध्ये आपण आधी ट्राय करूया आणि त्यासोबत आपण मग एमपीएससी आणि युपीएससीचा अभ्यास करूया, असं माझ्या मनात आलं होतं. देन आय डिसाइडेड टू गिव्ह अदर एक्झाम्स, आणि अदर एक्झाम्सचे मी इंटरव्ह्यू सुद्धा दिले. आय गॉट सिलेक्टेड इन मेनी अदर पोस्ट ऑल्सो. पण देन फायनली आय डिसाइडेड टू जॉईन एमपीएससी. आणि त्याचं जे डेप्युटी कलेक्टरची पोस्ट आहे ती मला मिळाली. आणि ते खरंच इट वॉज आफ्टर लॉंग स्ट्रगल. आणि ते कुठेतरी जे फ्रूट आहे ते मला फायनली मिळालं. आणि ते आपलं मी जे आय हॅव डिसाइडेड टू जॉईन इट. तर हा जो प्रवास आहे ना मित्रांनो, हा जो प्रवास आहे देर आर मेनी अप्स अँड डाऊन्स. पण मी जे तुम्ही जे आता न्यू कमर्स आहे, ज्यांनी अभ्यासाला सुरुवात केलेली आहे किंवा करायची आहे, कसं करावं, काय करावं, तुम्हाला जर माहिती नसेल तर तेव्हा मला असं वाटतं की तुम्ही जे आहे ना स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे. कोणता प्रश्न? तर वाय यू वॉन्ट टू परस्यू युअर करिअर इन सिव्हिल सर्व्हिस. तुम्हाला डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर किंवा IAS किंवा SP हे का बनायचंय? वाय? दिस वाय याचं जे उत्तर आहे हे जर तुमच्याकडे असेल आता, देन इट इज व्हेरी गुड. जर याचं उत्तर नसेल तर ते उत्तर तुम्ही स्वतःला विचारा, त्याचं उत्तर तुम्ही शोधा मित्रांनो. फक्त नेम आहे, फेम आहे, सोशल प्रेस्टिज आहे, गाडी दिव्याची मिळते, रेड लाईट विकर आहे,
एक परमनंट जॉब असतो, जॉब सिक्युरिटी आहे, सोशल प्रेस्टिज आहे, खूप सारे लोक पूर्ण जिल्हा पूर्ण आपल्याला ओळखतो, असं म्हणून तुम्ही जर या ड्रीमकडे या क्षेत्राकडे येत असाल तर आय हम्बली रिक्वेस्ट यू टू थिंक अगेन, टू रिथिंक ओव्हर युअर डिसिजन. कारण मित्रांनो हे जे मोटिवेशन आहे इट विल लँड यू इन ट्रबल डेफिनेटली. जर तुम्हाला आणि वेगवेगळे बघा आपल्याला आपण जे आपलं जे टार्गेट आहे, कारण या दिस इज आफ्टर ऑल अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मित्रांनो. ही आहे एक एक्झाम तर आहे, बट इट इज अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये एक गोष्ट खूप महत्वाची असते आणि ती म्हणजे कॉम्पिटिशन इटसेल्फ. कॉम्पिटिशन आहे मित्रांनो. इथं काही डेप्युटी कलेक्टरच्या 1000 पोस्ट आणि 2000 पोस्ट नसतात. इथं फक्त बोटावर मोजण्यासारख्या पोस्ट असतात, 10, 15, 20. किंवा आपल्या राज्यामध्ये जर IAS तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्याच्या पण 3 ते 4 पदं असतात फक्त. आणि जर यामध्ये तुम्हाला यायचं असेल तर इट विल रिक्वायर रिगरस इफर्ट्स, रिगरस अमाऊंट ऑफ हार्डवर्क, ट्रिमेंडस डेडिकेशन आणि डिसिप्लिन तेवढं लागेल तुम्हाला. and this why will give you that answer, why will give you that motivation, why civil service. So असं मी तेच म्हटलं तुम्हाला की सोशल प्रेस्टिज आपलं एकदम लाल दिव्याची गाडीचं खूप लोकांना आकर्षण असतं. येस इट इज देअर. म्हणजे हे जे आहे पोस्ट मिळाल्यानंतर हे आपोआप तुम्हाला मिळणार आहे. या त्यानंतर बंगला, गाडी, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ती त्या पोस्टवर गेल्यावर मिळत असतात मित्रांनो. पण त्या पोस्टवर जायला किती काट्यांमधून जावं लागतं आणि किती अमाऊंट ऑफ हार्डवर्क त्याला लागतं. आपण जो झगमगाट बघतो तो जो आहे त्याच्या मागचा आपण हार्डवर्क किंवा जे ट्रबल्स आहेत ते आपण बघत नाही कुठेतरी. तर याचा सगळ्यांचा तुम्ही विचार करावा. यू शुड थिंक ओव्हर अगेन अँड अगेन. आणि जेव्हा तुम्ही एकमत बनवलं, ह्या मी तुम्हाला इथे रियालिटी सांगतोय, भरपूर विद्यार्थ्यांचं अपयशी या क्षेत्रामध्ये होण्याचं कारण सुद्धा हे आहे की जस्ट कोणीतरी एक काका मामा त्याचा करतोय म्हणून ते करत आहे, किंवा त्यांच्या मित्राने त्याला सांगितलं की कुठला करिअर ऑप्शन चांगला आहे, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, तो इसमें ऐसा करो. तर असं म्हणून जर कोणी तुम्हाला सांगितलं असेल तर ते करायचं नाहीये. तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा इंटरेस्ट आहे का खरंच, आणि तुमचा ह्या कामांमध्ये खरंच इंटरेस्ट आहे का, तुम्ही झोकून देऊन तसं यामध्ये काम करू शकता का, झोकून देऊन तसा अभ्यास करू शकताय का, हे खूप महत्वाचं यामध्ये फॅक्टर आहे, तो डिसाईड करतो. कारण इथे जो आहे ना इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. इथे ही जी प्रोसेस आहे ती लॉंग टर्म प्रोसेस आहे. लॉंग टर्म इन द सेन्स इथं प्रिलिमिनरी आहे, नंतर मेन्स आहे, नंतर तुमचा इंटरव्ह्यू आहे. म्हणजे काय, एका जरी टप्प्यामधनं तुम्ही बाहेर पडलात, दोज विल क्वालिफाय प्री विल ओनली गिवन बी द ऑपॉर्च्युनिटी टू गिव्ह मेन्स, त्यानंतर इंटरव्ह्यू आणि त्यानंतर फायनल सिलेक्शन. आणि त्या फायनल सिलेक्शन मध्ये सुद्धा 25-26 वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोस्ट असतात. म्हणजे ही फक्त डेप्युटी कलेक्टरची एक पोस्ट MPSC मधनं भरली जात नाही, इथं 26 वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोस्ट असतात. आता फॉर एक्झाम्पल MPSC ने यावर्षी 400 पदांची जाहिरात काढली. या 400 पदांसाठी ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेली आहे. तर या 400 पदांमध्ये हार्डली 20 एक पदं जी आहेत ते डेप्युटी कलेक्टरचे असतात. त्यानंतर 20-25 पदं हे DYSP चे असतात, 20-25 पदं हे तहसीलदारचे असतात. त्यानंतर वेगवेगळी पदं जी आहेत नगरपालिका CEO, महानगरपालिकेचे असिस्टंट कमिशनर, किंवा GST जे हेड जे डिपार्टमेंट आहे त्याचे असिस्टंट कमिशनर, डेप्युटी कमिशनर, असे वेगवेगळ्या पदांची ती जाहिरात असते. आणि राज्य शासनामधलं जे आपलं सर्वोच्च पद आहे ते डेप्युटी कलेक्टर आहे मित्रांनो. खरंच या पदाला खूप जास्त अधिकार आपल्या राज्यामध्ये आहेत मित्रांनो. त्यामुळे याला ते मॅडमने जसं सांगितलं की जे वरचे जे रँकर्स आहेत त्यांना ती संधी मिळत असते आणि त्यांचा जो ऑप्शन तो असतो तो डेप्युटी कलेक्टरच असतो पहिल्यांदा. त्यामुळे हे जे तुम्ही आहे ना डिसाईड करा की तुम्हाला करायचं आहे, आणि एकदा डिसाईड केलं की त्यानंतर मागे वळून बघू नका. त्यानंतर अरे मी हे डिसाईड केलं पण माझ्याने होत नाहीये एक, कारण इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. प्री, मेन्स, इंटरव्ह्यू ही प्रक्रियाच एका वर्षाची, आणि त्यासाठी प्रिपेअर करण्यासाठी आधीपासून एक वर्ष तरी मिनिमम तुम्हाला प्रिपेअर करावं लागतं. म्हणजे टोटल 2 वर्ष तर तुमच्या या क्षेत्रामध्ये जाणारच. त्यामुळं जर आता तुम्ही सेकंड इयरला असाल, थर्ड इयरला असाल,
फायनल इयरला असाल तर तुमचा अभ्यास सांभाळून 2-3 तास जर करू शकले तर इट विल बी व्हेरी गुड थिंग. तुमचा एखादा थोडासा बेस जर तयार झाला 1-2 वर्षांमध्ये ड्युरिंग युअर ग्रॅज्युएशन, मी असं म्हणत नाहीये की कॉलेजचा अभ्यास तुम्ही कम्प्लिटली स्किप करावा आणि हेच करावं, असं नाही. कॉलेजमध्ये पण चांगल्या मार्काने पास होणं खूप आवश्यक आहे. ओके, तर हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे आणि याच्यानंतर तुम्ही याच्याकडे जाऊ शकता. त्यानंतर माझा पण एक इंटरेस्ट होता की विद्यार्थ्यांना गाईड करणं. त्यामुळे मी सुद्धा एक युट्यूबवर चॅनल सुरू केलेलं आहे, द कलेक्टर गुरु. यामध्ये सुद्धा मी वेगळे अपडेट्स, वेगळे जे स्ट्रॅटेजी आहेत विषयावर स्ट्रॅटेजी, म्हणजे याच्यामध्ये कसं असतं, मॅडमनी सुरुवातीच्या प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला सांगितलंच असेल की ह्या एक्झामिनेशनचं स्ट्रक्चर मॅडमनी सुरुवातीला सांगितलं असेल तुम्हाला. या एक्झामिनेशनच्या स्ट्रक्चरमध्ये जे प्रिलिमिनरी एक्झाम असते, त्या प्रिलिमिनरी एक्झाम मध्ये 2 पेपर असतात, पेपर 1 आणि पेपर 2. या पेपर 1 मध्ये जनरल स्टडीजचा पेपर असतो तो CS. ओके, आणि पेपर 2 जो आहे तो सीसॅटचा पेपर असतो. म्हणजे सीसॅट म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिस ऍप्टिट्यूड टेस्ट. आता ते सीसॅट वगैरे आपल्याला जमून जाईल. ओके, कारण आपण ते कॅम्पस प्लेसमेंट्सला लॉजिकल रिझनिंग, पॅसेजेस, कॉम्प्रेन्शन, ओके, डिसिजन मेकिंग असे प्रश्न आपण कॅम्पस प्लेसमेंटला प्रिपेअर करतो. पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी असतात ते आपल्याला करायच्या असतात. त्यानंतर हे जे GS आहे ना मित्रांनो, इट इज आपला इंजिनिअरिंगचा विषय नाहीये. या GS मध्ये मग सगळं असतं, आपण जे आपल्या स्कूलिंग मध्ये शिकलेलो आहात. हिस्ट्री असतं, जॉग्रफी असतं, पॉलिटी म्हणजे राज्यशास्त्र, इकॉनॉमी ऑफ इंडिया, करंट अफेअर्स, आपलं चालू घडामोडी, करंट अफेअर्सवर पण क्वेश्चन्स असतात. त्यानंतर एन्व्हायरमेंट, त्यानंतर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, असे 7-8 प्रकारचे वेगवेगळे विषय मिळून असा GS तयार होत असतो. आणि या GS मध्ये 100 प्रश्न आणि 200 मार्क्स, आणि सीसॅट मध्ये 80 क्वेश्चन्स आणि 200 मार्क्स. म्हणजे तुम्ही इथे लक्षात येईल तुम्हाला की पर क्वेश्चन सीसॅट मध्ये 2.5 मार्क्सला आहे आणि पर क्वेश्चन GS मध्ये 2 मार्क्सला आहे. म्हणजे 100 प्रश्न आणि 200 मार्क म्हणजे 2 प्रश्न, 2 मार्क ईच क्वेश्चन. तर अशा पद्धतीनं आज याच्यामध्ये अशा दोन्ही पेपरमध्ये जो आपला स्कोर येईल तो स्कोर हा धरला जातो आपल्या क्वालिफिकेशनसाठी मेन्सच्या. तर इथे आपल्याला सुद्धा प्रिलिमिनरीचे जे मार्क्स आहेत ती फक्त एक स्क्रीनिंग टेस्ट आहे, स्क्रीनिंग एक्झाम आहे. याच्यामध्ये फक्त आपल्याला संधी मिळते मुख्य परीक्षेला जायची, कारण प्रिलिमिनरी एक्झामच खूप कितीतरी लाखांमध्ये कॅन्डिडेट्स आपल्या याच्यातले अपियर होत असतात आणि याच्यामधनं तुम्हाला हजारांमध्ये यायचं असतं. काही हजार लोक मेन्स मध्ये ते घेत असतात. तर मेन्स मध्ये घेतल्यानंतर मेन्सचं जे स्ट्रक्चर आहे ते खूप मोठं आहे. मेन्सचा पेपर, मेन्सचे मार्कच, मेन्स एक्झाम त्याचे मार्कच आपल्या ज्या ह्याला घेतले जात असतात. तर ह्याच्यामध्ये कुठले पेपर्स आहेत, तर याच्यामध्ये सुद्धा GS 4 पेपर्स आहेत. GS 1, GS 2, GS 3 अँड GS 4 असे 4 सब्जेक्ट्स आहेत. एव्हरी पेपर इज ऑफ 150 मार्क्स. म्हणजे 4ही GS जे आहेत 150, 150, 150 आणि 150 चे आहेत. आता हे सगळे पेपर्स 150 चे असल्यामुळे टोटल झाली याची 600 4 GS ची. आणि त्याच्यानंतर आहे मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे इव्हन यू हॅव टू प्रिपेअर फॉर मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्ह अँड मराठी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव्ह. म्हणजे इथे मराठी इंग्लिश जे आपण 12वीला लिहित होतो त्याचा रायटिंग सुद्धा आहे. का आहे तुम्ही सांगतो तुम्हाला, एस्से आहे त्याच्यामध्ये, एस्से निबंधाचा पेपर आहे. तर तो निबंध का लिहायला लावतात, कारण एक अधिकारी लिहितोय का, अधिकारी जसा विचार करतो, जसा वागतो, ऑफिशियल लाईक क्वालिटीज तुमच्यामध्ये आहेत का, हे चेक करण्यासाठी तुम्हाला एक निबंधाचा टॉपिक दिला जातो. मराठीमध्ये सुद्धा आणि इंग्रजीमध्ये सुद्धा तो दिला जातो आणि त्यावर तुम्हाला ते कंटिन्यू करायचं असतं. तुम्हाला रायटिंग करायची असते. दोज पेपर्स आर इव्हॅल्युएटेड बाय द कमिशन. ओके, तर अशा पद्धतीचे हे 200 मार्क आणि असा जो टोटल मेन्स एक्झामचा पेपर आहे तो 800 मार्क्सचा असतो.
आणि ह्या 800 मार्क्स झाल्यानंतर या मेन्स एक्झामचा रिझल्ट लागल्यानंतर इंटरव्ह्यू होतो आणि हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो 100 मार्कांचा असतो. असा टोटल 900 मार्कांचा टोटल आपलं एमपीएससीचा टोटल पेपर असतो आणि मग याच्यामध्ये जेवढे जास्त ज्याला मार्क तेवढा तो त्याचं रँकिंग डिसाईड होत असतं. अशा पद्धतीचं याचं जे स्ट्रक्चर आपण बघू शकतो. आता हे GS 1, 2, 3, 4 आहे ना, त्याच्यामध्ये मग हिस्ट्री आहे, जिओग्राफी आहे, एन्शियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बरोबर. त्यानंतर कल्चर आहे, सांस्कृतिक वारसा, पोस्ट इंडिपेंडन्स झाल्यानंतरचा इतिहास सुद्धा आहे, जिओग्राफी आहे, त्यानंतर ऍग्रिकल्चर आहे, त्यानंतर GS2 मध्ये विषय आहेत इंडियन गव्हर्नन्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, लॉज, लॉ अँड ज्युडिशियल प्रोसेस, हे सगळे विषय आपल्या GS2 मध्ये आहे. GS3 मध्ये HRD, ह्युमन रिसोर्स अँड ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, एज्युकेशन, हेल्थ, रुरल डेव्हलपमेंट, म्हणजे ह्या सगळ्या वुमेन अँड चाइल्ड एम्पॉवरमेंट, हे सगळे जे विषय आहेत ते GS3 मध्ये आहेत. आणि GS4 मध्ये आहेत इकॉनॉमी, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, इकॉनॉमी आहे, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आहे, ॲग्रो इकॉनॉमिक्स आहे. तर ह्या सगळे असे विषय आहेत त्याच्यामध्ये. तर हे झालं ब्रीफली अबाउट दी स्ट्रक्चर आणि त्याच्या विषयांबद्दल प्रिलिमिनरी आणि मेन्सचं. आता मी थोडक्यात बोलतो इंटरव्ह्यू विषयी. आता मी भरपूर इंटरव्ह्यू दिले, म्हणजे खूप सारे इंटरव्ह्यू दिलेत मी. आय हॅव गिवन UPSCचा पण इंटरव्ह्यू दिलाय, MPSCचा पण इंटरव्ह्यू दिलाय, त्यानंतर RBI मॅनेजरचा पण इंटरव्ह्यू दिलाय, व्हेरियस बँकिंग इंटरव्ह्यूज. पण MPSC आणि UPSCच्या इंटरव्ह्यूज मध्ये मला एक चांगली गोष्ट आढळली की यांचे जे इंटरव्ह्यूज आहेत दोज आर कंडक्टेड बाय सिनियर IAS अँड IPS ऑफिसर्स आणि मेंबर फ्रॉम दी कमिशन. जे कमिशनचे मेंबर असतात त्यांच्याकडनं घेतला जातो. पॅनल असं असतं, त्या पॅनलमध्ये मेंबर्स असतात दोज आर सिनियर IAS अँड IPS ऑफिसर्स. त्या इंटरव्ह्यू मध्ये आपण जो प्रोफाईल सबमिट केलेला असतो, आपला प्रोफाईल, आपण आपलं जे गाव आहे, आपण कुठून शिकलेलो आहे, आपलं गाव कोणतं आहे, मूळ गाव कोणतं आहे, आपण कॉलेज कुठून केलेलं आहे, तर VIT आणि आपलं सपोज VIT मध्ये कुठली स्ट्रीम केलेली आहे तिथपासून मग तुमचे हॉबीज काय काय आहेत, हॉबीज आहेत तर तुम्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही काय काय केलेल्या आहेत, त्यानंतर तुम्ही परत तुमचे काही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आहेत का, वाय वॉन्ट जॉईन ऍडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हाला हेच पद का हवंय, मग तुमचा पदांचा प्रेफरन्स कसा आहे. प्रेफरन्स आधीच मागवला जातो, तर प्रेफरन्स असाच का आहे तो विचारतात. तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर ओव्हर टाकलं तर डेप्युटी कलेक्टरच ओव्हर का टाकलाय, DYSP तुम्ही हे टाकलाय तर असं. अशा पद्धतीचे प्रश्न. त्यानंतर करंट अफेअर्सचे प्रश्न विचारले जातात की सध्या आता फॉर एक्झाम्पल कोविड सुरू आहे, तर कोविड विषयी ते डेफिनेटली प्रश्न विचारू शकतात. त्याच्या अगोदर मग ते रिझर्वेशनचं एक जजमेंट आलेलं आहे त्याच्याबद्दल ते प्रश्न विचारू शकतात. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे करंट अफेअर्स हे विचारलं जातात. लोकल टू ग्लोबल, म्हणजे असं नाही की फक्त महाराष्ट्राचं करंट अफेअर्स, यू हॅव टू प्रिपेअर दी करंट अफेअर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, you have to prepare current affairs of Maharashtra, you have to prepare the current affairs of your district. त्यानंतर इंटरनॅशनल करंट अफेअर्स सुद्धा विचारू शकतात. मला विचारलंय बेसिकली, मला फेसबुक बद्दल विचारलंय. आता बिंग फ्रॉम आपलं इंजिनियर, तर त्यांना असं इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचं लागलं की ते सगळं टेक्नॉलॉजीमध्ये ते जातात. मग त्यांनी मला फेसबुक बद्दल विचारलं होतं, मला IT ऍक्ट बद्दल सुद्धा विचारलं, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट बद्दल त्यांनी विचारलं होतं आणि VIT बद्दल सुद्धा विचारलं होतं. VIT मधले विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी असं तुमचं कॉलेजचं नाव आहे, तर हु इज विश्वकर्मा असं त्यांनी विचारलं होतं. सो मला माहिती होतं विश्वकर्मा. तर हे सगळं म्हणजे विचारू शकता की तुमच्या कॉलेजचं नाव हे आहे, तर मग हु इज दिस विश्वकर्मा आणि त्यांचं रिलेव्हन्स काय आहे. त्यानंतर हे जे ऑटोनॉमस आणि नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजमध्ये फरक काय असतो,
असा पण एक प्रश्न मला विचारला होता. तर अशा पद्धतीचे पर्सनलाइज, त्यानंतर हॉबीजवर त्यांनी शिफ्ट केला इंटरव्ह्यू. हॉबीज रुबिक्स क्यूब सॉल्विंग होतं माझं हॉबी, तर ते विचारलं आहे. ड्रॉइंग एक माझं हॉबी होतं, तर ड्रॉइंग आणि पेंटिंग मधला डिफरन्स काय असतो, स्केचिंग आणि ड्रॉइंग मधला डिफरन्स काय असतो. परत एक स्विमिंग पण मी टाकलं होतं. स्विमिंग मग तिथे बटरफ्लाय आणि फ्री स्ट्रोक मध्ये काय फरक आहे, असं. हु इज द टेल मी द टॉप 5 स्विमर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, टेल मी द 5 टॉप स्विमर्स इन इंडिया. अशा पद्धतीचे प्रश्न तिथे मला विचारले गेले. म्हणजे व्हेरी इंटरेस्टिंग. मग एक सिच्युएशनल बेस्ड क्वेश्चन सुद्धा विचारले जातात. सिच्युएशनल बेस्ड क्वेश्चन म्हणजे मला काय सिच्युएशन विचारली की एका ह्याच्यामध्ये तुम्ही आता पुण्यामध्ये गणपती उत्सव सुरू आहे आणि गणपती उत्सवाची मिरवणूक सुरू आहे आणि यू आर अपॉइंटेड देअर, आणि रात्री 10 नंतर तुम्हाला माहिती आहे ते डीजे बंद करायचा असतो, तर तो डीजे मध्ये तरी लोक नाचतच आहेत. देन व्हॉट ॲज अ गव्हर्नमेंट ऑफिशियल, व्हॉट विल यू डू टू प्रिव्हेंट, कारण हे प्रिव्हेंट दिस अँड अरेंज पर्टिक्युलर दिस थिंग. गणेशोत्सवामध्ये जी मिरवणूक जात आहे त्याच्यामध्ये डीजे वाजतोय, तर ठीक आहे 10 वाजेपर्यंत वाजतोय, चांगला आहे. आणि ते 10च्या नंतर सुद्धा वाचतोय, तर तुम्ही तिथे काय करा, अँड यू आर अपॉइंटिंग ऑथॉरिटी ऑन दॅट ओकेजन. असं सिच्युएशनल बेस्ड क्वेश्चन, तुम्ही तिथे आहात, तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर आहे, डीएसपी आहे, आणि तिथे काय करा, अशा पद्धतीचे प्रश्न सुद्धा ते विचारतात. आणि जे दे टेस्ट युअर अप्रोच, दे टेस्ट युअर ॲटिट्यूड ओव्हर देअर. त्यानंतर परत असे काही प्रश्न विचारतात. त्यानंतर आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आहात, तुम्ही एखाद्या डिस्ट्रिक्टमध्ये डेप्युटी कलेक्टर म्हणून काम करत आहात, तर डेप्युटी कलेक्टर म्हणून काम करताना तुमच्या ऑफिसमध्ये काही मागण्या घेऊन आंदोलन करणारे लोक तुमच्या कार्यालयात आले की त्यांची मागणी ही अशी अशी आहे, सम ऑर दी अदर मागणी आहे, आणि ते खूप मोठ्या संख्येने 400-500 लोक तुमच्या ऑफिसच्या बाहेर निदर्शनं करतायत, आंदोलनं देत आहेत, आंदोलनं करतायत, आणि तिथंच बसले. म्हणजे लॉ अँड ऑर्डरचा इश्यू होऊ शकतो, मारामारी होऊ शकते, हिंसाचार होऊ शकतो. अशा वेळेस ऍज अ डेप्युटी कलेक्टर व्हॉट विल यू डू. दिस इज अ सिच्युएशन बेस्ड क्वेश्चन. तर अशा वेळेस त्यांना तिथे अप्रोच आपला काय असायला पाहिजे, आपण हाऊ विल वी टॅकल दॅट सिच्युएशन, हे आपल्याला त्यांना तिथे अपेक्षित असतं, तिथे सांगणं त्यांना तिथे अपेक्षित असतं. म्हणजे असे प्रश्न वेगवेगळे विचारले गेले. त्यानंतर ते फेसबुकचं माझा जेव्हा इंटरव्ह्यू होता त्यावेळेस फेसबुक प्रोफाइलिंग ही टर्म खूप तिथे चर्चेमध्ये होती आपल्या ह्याच्यात. तर फेसबुक प्रोफाइलिंग मध्ये ते ट्रम्प यांचं इलेक्शन त्यावेळेस चर्चेमध्ये होतं. ते मार्क झुकरबर्गला युएसच्या सिनेटमध्ये बोलवलं होतं. ते त्यांना माहिती होतं. मेंबर मी मला विचारलं की व्हाय दॅट मार्क झुकरबर्ग वॉज कॉल्ड बाय युएस सिनेट, आणि काय झालं ते नेमका तो विषय काय होता, व्हॉट इज फेसबुक प्रोफाइलिंग. तर अशा पद्धतीचे प्रश्न सुद्धा विचारले जातात. व्हॉट इज ब्रिक्स. ब्रिक्स इज अन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन, BRICS. ब्रिक्स म्हणजे काय, सार्क म्हणजे काय, SAARC, सार्क. तर असे इंटरनॅशनल करंट अफेअर्स सुद्धा यामध्ये विचारले जातात. तर आपली जी तयारी आहे ना, ती डेली मग हे सगळं तुम्ही विचाराल की हे सगळं प्रिपेअर कुठून करायचं. तर आपले हे जे विषय आहे ते तर विषयांमधून ते क्लिअर होतच असतं. परंतु जो मी मगाशी मुद्दा सांगितला करंट अफेअर्स मधनं सुद्धा आपल्याला भरपूर यामध्ये प्रिपेअर केल्या जाऊ शकतं. कारण इंटरव्ह्यू ही जी आहे कम्प्लीट पर्सनॅलिटी टेस्ट आहे. आपण इंटरव्ह्यू देण्याची संधी आपल्याला प्रिलिम क्लिअर झाल्यानंतर मेन्स देतो, मेन्स क्लिअर झाल्यानंतर आपल्याला ती संधी मिळत असते इंटरव्ह्यूला जायची. तर त्यांना सुद्धा माहिती आहे, पॅनलवाल्यांना सुद्धा माहिती आहे की येस ही हॅज क्वालिफाईड प्रिलिमिनरी अँड मेन्स, त्यामुळे याचा नॉलेज बेस हा चांगला आहे. नॉलेज मध्ये याचे काही डाऊट नाहीये. ओके, हा अभ्यासू व्यक्ती आहे हे त्यांना पण माहिती आहे. पण ते वेगळं काय शोधतात इंटरव्ह्यू मध्ये, तर आपला जो अप्रोच आहे, ऍटिट्यूड आहे, तो आपला तिथे ते बघत असतात. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की मग हा व्यक्ती तिथे जाऊन त्या खुर्चीवर बसून काम करू शकतो का, हे त्यांना हा त्या लायकीचा आहे का, दॅट्स इट.
असं त्यांना चेक करायचं असतं सोप्या भाषेमध्ये. तर एक ब्रीफली थोडस एक माझी जर्नी आणि ह्या एक्झाम बद्दलच्या ज्या गरजा आहेत त्या सांगितल्या. परत बुकलिस्ट आणि तुम्हाला बुकलिस्ट हवी असेल प्रत्येक विषयाची, ती सुद्धा मी तयार केलेली आहे PDF फॉर्मॅट मध्ये. मी मॅडम कडे ती PDF तुम्हाला पाठवतो आणि मला वाटतं पूर्ण पुस्तकांची लिस्ट इथे वाचून दाखवायला वेळ होईल, कारण विषय खूप जास्त आहे. आणि ती जी बुकलिस्ट आहे मी तुमच्यासाठी तयार केलेली आहे आणि ती PDF मी तयार केलेली आहे विषयावार. पूर्व परीक्षेसाठी म्हणजे प्रिलिमिनरी एक्झामसाठी कोणती, मेन्स एक्झामसाठी कोणती, विषयावार बुकलिस्ट, सब्जेक्ट वाईज बुकलिस्ट मी स्वतः तयार केलेली आहे आणि ती मी वापरलेली आहे. ती बुकलिस्ट मी काय करतो, मॅडम कडे मी पाठवून देतो. मॅम विल सेंड यू टू युअर ग्रुप जो असेल तुमचा. येस. तर असं आपण तसं करूया. त्यामुळं असं मला वाटतं की अजून काही तुमचे प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. मॅडम अजून मी कशावर बोलायला पाहिजे का, म्हणजे अजून मला म्हणजे सुचत नाही. सो सजेस्ट मी समथिंग की सो दॅट आय विल टॉक अबाउट वन ऑर दी अदर. सर आपण मुलांकडनं प्रश्न घेऊया, म्हणजे मग Yes, yes. मुलांना जे प्रश्न पडतायत त्याच्यावर आपण उत्तर देऊ शकू. बरोबर बरोबर. तर आता एक मानसी दंतकाळे, तर मी पार्टिसिपेंट्सना रिक्वेस्ट करेल की प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे प्रश्न टाका. तर आता त्यांनी म्हटलंय की कुठल्या सब्जेक्ट पासून सुरू करावं किंवा MPSCचा अभ्यासच मुळात कसा सुरू करावा, असं मुलांचा प्रश्न आहे. MPSCचा अभ्यास जो आहे तो यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम. आता 1 बाय 1 जाऊ. इथे भरपूर मेसेजेस येतात, बहुतेक मी 1 बाय 1 जातो. सर बुकलिस्ट इंग्लिश मध्ये पण आहे का, मानसी दंतकलेचा प्रश्न आहे. येस, इंग्लिश मध्ये सुद्धा आहे. पार्थ देशमुख विचारतात की विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट फ्रॉम. तर सब्जेक्ट हा असा नाहीये, जो तुमचा आवडीचा सब्जेक्ट असेल तो तुम्ही स्टार्ट करू शकता. यामध्ये बेसिक जे पुस्तकं तुम्ही वाचाल, तर बेसिक पुस्तकं तुम्हाला सजेस्ट करेल की यू शुड स्टार्ट फ्रॉम NCERTs. 6 to 12च्या ज्या NCERTs आहेत, जे आपण स्कूल टाइमला वाचल्या होत्या, त्या हिस्ट्री जिओग्राफीच्या, त्या NCERTs तुम्ही रिवाइज कराव्या, वाचाव्या, सो दॅट यू विल ब्रश अप दी थिंग्स फ्रॉम दी पास्ट आणि ते तुम्हाला थोडासा आयडिया येईल. आणि त्यामध्ये मग तुम्हाला जो सब्जेक्ट आवडेल त्या सब्जेक्ट पासून तुम्ही स्टार्ट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला हिस्ट्रीमध्ये इंटरेस्ट आला, हिस्ट्रीचं तुम्ही करा. जिओग्राफीमध्ये इंटरेस्ट आला, जिओग्राफीचं करा. पॉलिटीचा इंटरेस्ट आला, सायन्सचा इंटरेस्ट आला, तो तुम्ही स्टार्ट करू शकता. त्यानंतरचा जो क्वेश्चन आहे, कॅन यू टेल समथिंग अबाउट AMVI. AMVI म्हणजे असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर. तर ती जी आहे ती RTOच्या खालची पोस्ट आहे. RTO ही क्लास 2 आहे आणि ही जी आहे AMVI ही क्लास 3चं पद आहे. तर आय थिंक यू शुड टार्गेट फॉर RTO किंवा ARTO, म्हणजे असिस्टंट जो मोटर व्हेकल जो RTO असतो त्याचं तुम्ही टार्गेट करावं आणि ती एक्झाम सुद्धा MPSC कडून घेतली जाते. नंतर साठे अजिंक्य यांचा प्रश्न आहे की हाऊ टू डेव्हलप स्मार्टनेस इन अवर सेल्फ. ऍक्च्युली याचं काय आहे, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट थिंग. म्हणजे यामध्ये आपलं जे आहे स्मार्टनेस डेव्हलप करण्यासाठी हार्डवर्क शिवाय तर शक्य नाही. यू नीड टू वर्क इंटेलिजंटली, यू नीड टू जे हार्डवर्क आहे ते इंटेलिजंट हार्डवर्क असलं पाहिजे. की म्हणतो ना, गधे के जैसा नाही करना है हमें, की असं नाही करायचं आहे. डॉंकी वर्क पण नाही आणि एक जो आपण असा अप्रोच म्हणतोय, थोडासा मल्टी डायमेन्शनल अप्रोच, थोडासा फ्लेक्सिबल अप्रोच इथे लागेल आपल्याला. तसा अप्रोच जर तुम्ही ठेवला तर देन यू विल डेफिनेटली डेव्हलप स्मार्टनेस. स्मार्टनेस डेव्हलप करण्यासाठी तुम्हाला स्वतःच्या चुका त्या शोधाव्या लागतील. स्वतःच्या चुका शोधल्यानंतर त्या ऍक्सेप्ट कराव्या लागतील. देन ओनली यू विल बी एबल टू बी स्मार्ट. यू विल बी एबल टू डेव्हलप स्मार्टनेस इन युअर स्टडीज. त्यानंतर when you started to studying in engineering years after, मी इंजिनिअरिंग नंतर अभ्यास सुरू केला होता.
फॉर डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन इन विच लँग्वेज यू हॅव टू राईट द आन्सर्स, तुम्ही कुठल्याही लँग्वेज मध्ये लिहू शकता. मराठीचा पेपर असेल तर मराठीमध्ये, इंग्लिशचा पेपर असेल तर इंग्लिशमध्ये. संकेत पानसे यांचा प्रश्न आहे, सर 2021 चे नवीन ऍड कधी येईल? तर आफ्टर डिसेंबर द ऍड विल कम. वैभव वाडेकर यांचा प्रश्न आहे, व्हॉट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन युपीएससी अँड एमपीएससी? बघा, युपीएससी आणि एमपीएससी ची प्रिलिमिनरी सिमिलर आहे, परंतु मेन्स एक्झाम मध्ये याचा फरक आहे. युपीएससी मध्ये पण वेगवेगळ्या एक्झाम्स असतात, बरोबर. सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम असते, फॉरेस्ट सर्व्हिस एक्झाम असते, सीएपीएफ ची एक एक्झाम असते, वेगवेगळ्या एक्झाम्स असतात. तर आय गेस यू आर आस्किंग अबाउट सिव्हिल सर्व्हिस. तर सिव्हिल सर्व्हिसच्या एक्झाम मध्ये तेच GS 1, 2, 3, 4 तर असतात, पण त्यामध्ये ते डिस्क्रिप्टिव्ह असतात. इनफॅक्ट आपल्या एमपीएससी मध्ये ते ऑब्जेक्टिव्ह असतात आणि 2 पेपर आपले डिस्क्रिप्टिव्ह असतात. एमपीएससी मध्ये तिकडे 4 आणि 5 पेपर हे डिस्क्रिप्टिव्ह असतात. तर असा फरक आहे. त्यानंतर what is sir, what is your UPSC paper writing language? माझी पेपर रायटिंग लँग्वेज वॉज इंग्लिश मध्येच मी पेपर लिहिले होते युपीएससी चे. एमपीएससी आणि युपीएससी चा स्टडी सोबत करू शकतो का? येस, डेफिनेटली यू कॅन स्टडी टुगेदर, सोबत आपण करू शकतो. झालटे श्रेयस यांचा प्रश्न आहे, सर तुमच्याकडे भरपूर ऑप्शन होते, म्हणजे गेट, IAS आणि एमपीएससी युपीएससी, तर तुम्ही ते कसं मॅनेज केलं आणि कोणत्या गोष्टीचा कधी अभ्यास केलात? म्हणजे थोडं त्यात आपल्याकडे भरपूर एक्झामिनेशन आहेत, त्यापैकी कोणती एक्झाम निवडायची हे सांगा. तर कसं आहे, कोणती एक्झाम निवडायची हे तुम्हाला स्टडी करायचं आहे. तुम्हाला आता वेन यू आर इन थर्ड इयर, फायनल इयर, देन यू हॅव टू डिसाइड की कोणती फील्ड तुम्हाला निवडायची आहे. कोणती फील्ड तुम्हाला निवडायची आहे हे तुम्हाला तिथे ठरवायचं आहे. आता मी हे ठरवलं कारण हे जे पोस्ट आहेत, हे जे पद आहेत, डेप्युटी कलेक्टर, DYSP किंवा IAS, IPS, हे पद हे ते अधिकार देतात, तेवढे पॉवर्स देतात की आपण समाजासाठी काहीतरी चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. आणि दॅट फॅसिनेट्स मी टू परस्यू माय ड्रीम ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस. तर असं तुम्हाला कुठलं पद आकर्षित करतं ते आयडेंटिफाय करा. कुठला जॉब रोल तुम्हाला सूट होतो तो आयडेंटिफाय करा. यू कॅन डू स्वॉट अनालिसिस ऑफ युअरसेल्फ आणि मग तुम्ही यामध्ये डेफिनेटली ठरवू शकता. त्यानंतर एक्झामच्या अनसर्टनिटी बघून नवीन ऍस्पिरंट या एक्झाम मध्ये यावं का? डेफिनेटली यायला पाहिजे. इफ युअर म्हणजे कॉम्पिटिशन तर सगळीकडे आहे. आजच्या जगामध्ये कॉम्पिटिशन कुठे नाहीये तर सगळीकडे आहे. आणि जर तुम्ही कॉम्पिटिशनला घाबरत असाल आणि तुम्हाला थोडीशी भीती वाटत असेल की यार इतके लोक प्रिपेअर करतात, माझं काय होणार, बहुत सालों से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, 1-2 साल में होगा क्या, म्हणजे 1-2 वर्षामध्ये विल आय बी एबल टू मेक इट और नॉट? डेफिनेटली हे प्रश्न तुमचे असतात. दॅट डिपेंड्स ऑन युअर कमिटमेंट, युअर हार्डवर्क, युअर सिन्सिरिटी, युअर डिसिप्लिन. दॅट विल डिसाइड द रेशिओ, म्हणजे द गॅरंटी ऑफ युअर सिलेक्शन. ओके, ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. नो वन विल डिसाइड, ओनली यू कॅन डिसाइड दॅट. त्यानंतर डज CGPA मॅटर इन इंटरव्ह्यू और प्रोजेक्ट यू डिड इन द 4 year मॅटर्स? येस, ऑफकोर्स. CGPA बघितला तर डेफिनेटली ते खुश होतात. म्हणजे इंजिनिअरिंग मध्ये आम्ही चांगलं केलंय तर इंजिनिअरिंगचे सुद्धा काही प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात. आणि फायनल इयरचा प्रोजेक्ट बद्दल सुद्धा ते विचारतात की व्हॉट वॉज युअर फायनल इयर प्रोजेक्ट, काय केलं. येस, दिस इज द इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. म्हणजे हा हमखास विचारतात. जर तुम्ही इतर जॉब नसेल केला आणि डायरेक्टली तुम्ही इंजिनिअरिंग नंतर जर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी केली आणि इंटरव्ह्यू देताय तर डेफिनेटली हा प्रश्न त्यांचा असतो की तुम्ही त्या फायनल इयरचा तुमचा प्रोजेक्ट काय होता, कशावर होता. मग ते त्यांना माहिती असतं. ते तुम्ही मग मेकॅनिकलचा होता, सिव्हिलचा होता, काय होतं, मग सगळं ते विचारतात. ते खोलात जातात मग त्याच्या. त्यामुळे ते प्रिपेअर करा तुम्ही छान. बापरे, भरपूर प्रश्न आहेत. त्यानंतर कुठे होतो आपण? ग्रॅज्युएशन नंतर सर 1 वर्ष कंप्लीट अभ्यास करायला हवा का? एमपीएससी नोटिफिकेशन कडे लक्ष न देता.
एमपीएससी नोटिफिकेशन कडे लक्ष द्यावं लागेल ना. यू कॅन सबस्क्राईब टू दॅट एमपीएससी वेबसाईट आणि देन यू कॅन प्रिपेअर फॉर दी एक्झाम. येस, डेफिनेटली 1 वर्ष तुम्हाला अभ्यास करायला लागेल. मानसी दंतकलेंचा परत प्रश्न आहे. सर, आय हॅड स्टार्टेड प्रिपेअरिंग फॉर हिस्ट्री सिन्स फेब्रुवारी राईट फ्रॉम 5th स्टँडर्ड SSC टेक्स्ट बुक अँड नाव इट इज in month of June almost I have completed nearly half of the spectrum book by this time. Is it okay for the subject to take a so long for the completion? No, Mansi, this is not okay. इतका वेळ जानेवारी पासून तुम्ही जून पर्यंत आलात आणि स्टील यू आर स्टक विथ दी ओनली वन सब्जेक्ट. सो दिस इज नॉट डन. मे बी तुमच्या कॉलेजमध्ये तुम्ही आपल्या लेक्चर्स मध्ये बिझी असाल. मे बी इतरही काही गोष्टी असू शकतात. तर मला वाटतं की डोंट स्टक अप ओनली ऑन वन सब्जेक्ट. तुम्ही वेगवेगळ्या सब्जेक्टचा पण स्टडी करायला पाहिजे सोबत. ओके, ऍटलीस्ट यू शुड स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे. म्हणजे ते कसं बोर होणार नाही आणि तुम्हाला एवढा लॉंग टाइम लागण्यासाठी मला वाटतं तेच एक रिझन असेल की तुम्ही एकच सब्जेक्ट घेऊन बसला. व्हॉट शुड बी 1 year प्लॅन ड्युरिंग स्टार्टिंग फेज ऑफ दी स्टडी. मित्रांनो, मी तर तुम्हाला अनाऊन्स करू शकतो की माझा एक प्लॅन पण मी सुरू केलाय. ज्याच्यामध्ये मी 1 yearचा प्लॅन सुरू केलाय अँड दॅट प्लॅन नेम इज परिश्रम. तुम्ही टेलिग्रामचा एकाने परत विचारलंय की व्हॉट इज युअर युट्यूब चॅनल नेम. सो माय युट्यूब चॅनल नेम इज द कलेक्टर गुरु. ओके, द कलेक्टर गुरु या चॅनलवर तुम्ही जाऊ शकताय. त्याच्यानंतर टेलिग्रामचं पण एक माझं चॅनल आहे, द कलेक्टर गुरु. हे टेलिग्रामचं चॅनल आहे. इन दॅट तुम्हाला रेग्युलर त्याचे अपडेट्स येत जातात, सब्जेक्टच्या स्ट्रॅटेजीज तुम्हाला येत जातात. त्यानंतर आपलं एक इनिशिएटिव्ह आहे परिश्रम नावाचं. परिश्रम नावाचं एक इनिशिएटिव्ह आहे अँड इन दॅट इनिशिएटिव्ह आपण एका वर्षाचं तिथे स्टडी प्लॅन सांगितलेला आहे आणि तो तुमच्याकडून करून घेतोय. त्या इनिशिएटिव्ह मध्ये जर तुम्हाला जॉईन करायचं असेल तर यू कॅन जॉईन आवर टेलिग्राम चॅनल ऑफ द कलेक्टर गुरु. या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही सर्च करा टेलिग्रामवर द कलेक्टर गुरु, तुम्हाला ते मिळेल. आणि तिथे एक इनिशिएटिव्ह आहे परिश्रम नावाचा, ते तुम्ही नक्की वाचा. त्यामध्ये एका वर्षाचा तिथे प्लॅन दिलेला आहे तुम्हाला. आता एका वर्षाचा प्लॅन मी इथे नाही देऊ शकत, खूप वेळ जाणार. आणि दॅट टू हा प्लॅन जो आहे तो एका वर्षाचा आहे, 365 दिवसांचा. त्यामध्ये आपले जे सगळे जे प्लॅन आहे, प्रिलिमिनरीचा, मेन्सचा, ह्या सगळ्या तिथे दिलेला आहे. इंटरव्ह्यूचा सुद्धा तिथे दिलेला आहे. तर ह्या इनिशिएटिव्हला तुम्हाला जर जॉईन करायचं असेल तर तुम्हाला ते त्या चॅनलला व्हिजिट करावे लागेल, आपल्या द कलेक्टर गुरु. तिथे परिश्रमचा तुम्हाला बुकलेट तिथे मिळेल आणि तिथे तुमचा प्लॅन तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे. आणि तो इनिशिएटिव्ह एका वर्षाचा आहे. तर दोज हू टू प्रिपेअर कम्प्लीट 1 year, तर त्यांच्यासाठी मी तर असं सजेस्ट करेल की तुमच्यासाठी हा मस्ट जॉईन इनिशिएटिव्ह आहे. अँड दॅट इज गुड इनिशिएटिव्ह. याच्यामध्ये खूप सारे आपले जे एमपीएससीचे माझ्यासोबतच इतर टॉपर्स आहेत ते सुद्धा येऊन तुम्हाला तिथे गायडन्स करणार आहे. तो इट इज व्हेरी गुड. आणि हे ऑनलाईन असल्यामुळे ते चांगलं होईल. नंतरच प्रश्न आपण घेऊ. I am preparing for staff selection commission CGL. Can I simultaneously prepare for MPSC? No. अरविंद पांडे म्हणतात की SSC CGL आणि MPSC चा अभ्यास सोबत करू शकतो का? तर नाही, याचा कम्प्लीट वेगळा अप्रोच आहे. SSC CGL has a complete different approach and MPSC has a complete different approach. So no, you can not prepare. MPSC सिव्हिल सर्व्हिस आणि UPSC सिव्हिल सर्व्हिस एकाच वेळेला होऊ शकतं सोबत, पण ते नाही. तारेवरची कसरत होईल ते तुमचे तसं केलं तर. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आपण घेऊ. सर, अभ्यास कौशल्याबद्दल काही सांगाल का? टॉपिक वाचून झालं की डेप्थ कशी आणता येईल? बघा, एमपीएससी युपीएससीच्या अभ्यासामध्ये खूप महत्वाचं असतं की आपली जी अभ्यासाची जी डेप्थ आहे ती खूप चांगली लागते आणि ते काय एका रिडिंग मध्ये होत नाही. आता इंजिनिअरिंगची एक्झाम आपण कशी पास केली ते वेगळं सांगायला नको, परंतु या एक्झामच्या डेप्थ मध्ये खूप आपल्याला डीप मध्ये जावं लागतं. एका वेळेच्या रिडिंग मध्ये काही एक आपल्याला डेप्थ कळत नाही. त्याला मल्टिपल रिडिंग द्यावे लागतात, मल्टिपल रिव्हिजन्स द्यावे लागतात. आपल्याला तो टॉपिक परफेक्ट करावा लागतो आणि तेव्हा जाऊन आपल्याला त्याची डेप्थ जो आहे तो येत असते. त्यामुळे मी असं सजेस्ट करेल की फॉर द डेप्थनेस यू हॅव टू रीड इट मल्टिपल टाइम्स. यू हॅव टू मेक नोट्स.
you have to analyze the previous year question papers. That is a very important thing. मी मिस केलं ते सांगायला हवं होतं आधी की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन अनालिसिस खूप आवश्यक आहे मित्रांनो. ओके, हे खूप महत्वाचं आहे आणि हे आपल्या त्या परिश्रम इनिशिएटिव्ह मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळेल. नंतरचा जो प्रश्न आहे सर, is really important to start from state book or direct from reference book? Can we start? Cause time issue. I think what in the state book means बरोबर. तुम्हाला म्हणायचं आहे की स्टेट बोर्ड न वाचता तुम्हाला डायरेक्टली रेफरन्स बुक वाचायचं आहे. नो, आय विल नॉट सजेस्ट दॅट. फर्स्ट आय विल सजेस्ट यू टू रीड स्टेट बोर्ड बुक्स और NCERTs. तुम्ही ज्यामधनं केलेलं आहे ते तुम्हाला वाचावंच लागेल. देन ओनली तुमचा तो बेस आहे, कारण आता तुमचा गॅप पडलेला आहे 12वी नंतर, 11वी 12वी नंतर आपला हा जो गॅप आहे इंजिनिअरिंगचा, यामध्ये तुम्ही सगळं ते विसरून गेलेला आहात. त्यामुळे तुम्हाला यू नीड टू प्रिपेअर अ बेस. एखादी बिल्डिंग जी आहे ते चांगली उभारायची असेल आपल्याला, तर त्याचा बेस जो आहे तो पक्का असला पाहिजे. आणि त्यासाठी तुम्हाला स्टेट बोर्ड, NCERTs हे वाचावेच लागतील. ओके, देर इज नो सबस्टिट्यूट. त्याच्यानंतर GS3 चा अभ्यास कसा करायचा स्टडी, बिकॉज सगळं डाटा आहे, काय ट्रिक्स आहेत का? ऋषिकेश बनसोडे. येस, देर आर मेनी ट्रिक्स ऋषिकेश. आपल्याला तुम्ही ते बघा, कुठलाही सब्जेक्ट, कुठलाही टॉपिक GS3 चा असेल, GS4 चा असेल, त्याला स्टडी करायचा असेल तर यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट कन्सेप्ट ऍक्च्युअली, की व्हाय द टॉपिक इज गिवन हिअर. हा टॉपिक सिलेबस मध्ये का ऍड केला हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल. या सिलेबसचा स्कोप काय आहे, बरोबर, तो समजून घ्यायला लागेल. त्याचं कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग तुम्हाला करावी लागेल. अँड देन द फॅक्च्युअल डिटेल्स जे असतात ना, ते फॅक्च्युअल डिटेल्स मध्ये काही सगळ्याच फॅक्च्युअल डिटेल्स आपल्याला करायच्या नसतात. तर स्पेसिफिक डिटेल्स जे आपल्याला ट्रेंड दाखवतात, ट्रेंड आपल्याला कळतो, त्या डिटेल्स आपल्याला करणं खूप आवश्यक असतं. सगळ्याच फॅक्च्युअल डिटेल्स सगळ्याच फॅक्च्युअल डिटेल्स हे महत्वाच्या नसतात. अशाच फॅक्च्युअल डिटेल्स तुम्हाला करायच्या असतात ज्या एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाच्या असतात. आणि ते एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते काय महत्वाचं असतं ते तुम्हाला कसं कळेल? बाय अनालायझिंग प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स. त्यामध्ये मी परत एकदा तुम्हाला सांगतो की ते आपलं जे परिश्रम इनिशिएटिव्ह आहे द कलेक्टर गुरुवरचं, ते खूप कामाचं राहील तुम्हाला. ओके, त्यानंतर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ. ओके, वाचून झाल्यावर तो विषय आपल्याला कसा एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने प्रोडक्टिव्ह करता येईल. मी तेच सांगतो. कुणाल लिंगावले यांचा प्रश्न आहे, व्हेरी गुड क्वेश्चन. तो जो प्रश्न, एखादा टॉपिक, एखादा विषय वाचून झाल्यानंतर जो आहे त्याच्यावर येणारे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स बघणं खूप आवश्यक आहे. बिकॉज दॅट प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचा अनालिसिस जे आहे ते तुमचं जेवढं चांगलं असेल, then you will identify the trend of the questions. What is the demand of commission? कमिशनचं जी डिमांड आहे नेमकं काय आहे ते तुम्हाला त्यावरनं कळणार आहे. आणि ते जेवढं तुमचं चांगलं आहे आयडेंटिफिकेशन, तेवढं तुम्हाला लवकर लक्षात येईल. Which kind of basic skills we need to develop for these exams like MPSC and UPSC आहे ते ऍक्च्युली राईट फ्रॉम स्क्रॅच. तर कल्याणी विधात यांचा प्रश्न आहे, स्किल सेट इतक्या सुपर ह्युमन ॲबिलिटीज आपल्याला असाव्या असं काही नाहीये. बेसिक क्वालिटीज तुमच्यामध्ये असणं खूप आवश्यक आहे. पहिली क्वालिटी म्हणजे हार्डवर्क, दुसरी क्वालिटी म्हणजे ऑनेस्टी, तिसरी क्वालिटी अँड सिन्सिअरिटी. अशा 3 बेसिक जरी क्वालिटीज असल्या, यू शुड बी ऑनेस्ट विथ युअर वर्क, विथ युअर स्टडीज. You should be ready to work hard and you should be very committed to your work, to the government. Okay, कारण आपल्याला नंतर गव्हर्नमेंट मध्ये सर्व्हिस करायची आहे. म्हणजे तुम्ही असं ठरवताय की नाही तुम्हाला या पदावर जायचंय. या पदावर जायचंय म्हणजे काय? ते गव्हर्नमेंटचं पद आहे. गव्हर्नमेंटचं पद जेव्हा तुम्हाला ऑफर होतं तेव्हा मित्रांनो तुम्हाला 100% अपराइटनेस अँड इंटिग्रिटी ठेवायला लागेल.
कारण यामध्ये इतके चॅलेंजेस येतात नंतर जॉईन झाल्यानंतर, काय सगळं काही झगमगाट नसतो प्रत्येक ठिकाणी. तर देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजेस. अशी कोविड सारखी आपत्ती अचानक येऊन जाते आणि मग तुम्हाला फील्डवर काम करावं लागतं. तर अशा वेळेस खूप अशा गोष्टी ज्या आहेत, ते फॅक्टर्स आहेत, त्यांना धरूनच चालावं लागतं. मीडियाला टॅकल करावं लागतं. त्या लोकांना, आपल्या ऑफिसमध्ये येणाऱ्या लोकांना टॅकल करावं लागतं. गुन्हेगारीला आपल्याला कंट्रोल करावं लागतं. लॉ अँड ऑर्डर इथे कंट्रोल करायला लागतं. मग मध्येच एखादा सण आला तर आपल्याला थोडस मग कम्युनल क्लॅशेस पण होण्याची, दंगल होण्याची चान्सेस असते. ते सुद्धा आपल्याला कर्ब करण्याची स्ट्रॅटेजी करावी लागते. एखादा सण उत्सव, सार्वजनिक जो उत्सव असतो, त्याला व्यवस्थित पार पाडण्याचा आपल्याला चॅलेंज आपल्याकडे असतं. बरोबर. तर ह्या सगळ्या गोष्टी, लोकांचे कामं आपल्याला करावी लागतात, लोकांचे इश्यूज आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागतात. शेतीचे इश्यूज असतील, इंडस्ट्रीचे इश्यूज असतील, किंवा फॅमिली मधले इश्यूज असतील, ते सुद्धा आपल्याला असे ते सॉल्व्ह आपल्याकडे आले तर आपल्याला ते सॉल्व्ह करावे लागतात. ते लॉट ऑफ वर्क. म्हणजे कामाबद्दल सांगायला गेलो तर परत 1-2 तास निघून जातील, इतकं भरपूर काम असतं मित्रांनो. त्यानंतर ओके सर, करंट अफेअर्स साठी इनसाइट IAS चे मंथली मॅगझिन आणि द हिंदू न्यूजपेपर फॉलो करू शकतो का? MPSC साठी महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेअर्स कुठून स्टडी करायचा? तर महाराष्ट्र स्पेसिफिक तुम्हाला स्टडी करायचं असेल मित्रांनो, तर लोकसत्ता इज द बेस्ट न्यूजपेपर. आणि कुठलंही एक मराठीचं मॅगझिन तुम्ही वाचू शकताय. इंग्रजीसाठी जर UPSC मध्ये UPSCचा तुम्ही अभ्यास करताय, इंग्लिश मधून करताय, तर डेफिनेटली यू कॅन रीड द इंडियन एक्सप्रेस. द इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर आहे किंवा द हिंदू न्यूजपेपर आहे, ते तुम्ही फॉलो करू शकता. त्यानंतर विच इंजिनिअरिंग ब्रांच? आय एम फ्रॉम IT डिपार्टमेंट. हाऊ डू वी मॅनेज कव्हरिंग द सिलेबस ऑफ MPSC? यू हॅव टू प्लॅन. कंचन डोंगरे यांचा प्रश्न आहे की प्लॅन एका वर्षाचा कसा? तर कसं आहे, ते प्रश्नाचं उत्तर आहे प्लॅनिंग मध्ये. यू हॅव टू प्लॅन. चांगलं एक प्लॅन करावं लागेल तुम्हाला, एका वर्षभराचा प्लॅन. त्यामध्ये प्रिलिमिनरीचा किती वेळ तुम्ही डेडिकेट कराल, मेन्सचा तुम्हाला किती वेळ डेडिकेट कराल, असं पर सब्जेक्टला तुम्ही किती वेळ डेडिकेट कराल. मगाशी एका विद्यार्थिनीने प्रश्न विचारला की त्या म्हणाल्या जानेवारीमध्ये अभ्यास सुरू केला आणि जूनपर्यंत तोच अभ्यास सुरू आहे. तर असं नाही. मंथली तुम्हाला टार्गेट्स तुम्हाला अपग्रेड झाले पाहिजे. ते टार्गेट्स तुम्ही ठेवले पाहिजे. टार्गेट जेव्हा ठेवाल, तुम्हाला तुमचं अॅन्युअल जे टार्गेट आहे दॅट शुड बी डिवायडेड इंटू स्मॉल मंथली टार्गेट्स. then monthly target should be divided into small weekly targets, and weekly targets should be divided into small daily targets. so daily चा तुमचा ते तुम्हाला करावंच लागेल मित्रांनो. मायक्रो प्लॅनिंग, मॅक्रो टू मायक्रो असं नियोजन जे आहे ते तुम्हाला करावं लागेल. फॉर दॅट मी अगेन तुम्हाला सांगेल, इथं काही अडचण आली इन फ्युचर, आपण आता रोज आपल्या गुगल मीटवर भेटू शकत नाही, तर इन फ्युचर इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टॅक्ट देन प्लीज जॉईन दिस टेलिग्राम चॅनल द कलेक्टर ग्रुप. असं आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे, तिथं वेळोवेळी अपडेट टाकू शकतो. सध्या परिश्रम तिथं इनिशिएटिव्ह सुरू आहे. परिश्रमला म्हणजे सुरू होणार आहे ऍक्च्युली 1 जून पासून त्याचं डेट आहे, तर 1 जून पासून ते आपण अरेंज करतोय. 1 जून पासून ते परिश्रम आपली जी इनिशिएटिव्ह आहे ते सुरू होत आहे. दॅट इज ऑफ 1 इयर. तर तुमच्यासाठी ते खूप आवश्यक आहे. दोज वर हायली कमिटेड आणि ज्यांना एका वर्षाचं नियोजन हवंय, त्यांच्यासाठी तर खूप भारी असणार आहे. म्हणजे त्यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊ. गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate for the steps you have taken regarding PM Kisan beneficiaries. ओके, तुम्हाला माहिती आहे काय केलंय. ओमकार कुळ, I have few questions. You said you were selected after 6 years of graduation. So how you manage the social pressure from parent, relatives, society? What is your daily routine while studying MPSC? I am currently in 6th sem, 3rd year. Can I aim for 2022? Yes, definitely. And I would like to thank you for valuable guidance you have given on YouTube. Thank you ओमकार कुळ. PM किसान बद्दल मी छान काम केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही मला कॉंग्रॅच्युलेट केलं. सो थँक्यू सो मच. आपल्या PM किसान एक इनिशिएटिव्ह आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं. त्यामध्ये माझा जो एक प्लॅन आहे तो आम्ही इम्प्लिमेंट केला. आपल्या अमरावती या जिल्ह्यामध्ये तो इम्प्लिमेंट केला गेला. आणि त्या प्लॅनचं जे
इट इज वन अँड ओनली प्लॅन, इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव्ह. आणि तो प्लॅन जो आहे आता पूर्ण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये रिप्लिकेट झालेला आहे. सो दॅट पॅटर्न इज नेम्ड आफ्टर अमरावती डिस्ट्रिक्ट अँड दॅट पॅटर्न इज कॉल्ड एज अमरावती पॅटर्न. And now it is being replicated in all the districts of Maharashtra. So it is very positive thing. My pad was being tapped by Honorable Chief Minister at that time. So thank you so much. Then मला त्यांनी प्रश्न विचारलाय की 6 वर्ष तुम्ही अभ्यास केलाय तर तुम्ही सोशल प्रेशर कसं हँडल केलं. येस, देर इज ऑफकोर्स ट्रेमेंडस प्रेशर. मी नंतर काय करायला लागलो, लेक्चर्स वगैरे घेऊन आपलं जे आहे ते माझे पैशांचं नियोजन मी करायला लागलो. बरोबर आहे, 6 वर्ष हा ह्यूज टर्म असतो, पण मी ऍक्च्युली 5व्या इयरला सिलेक्ट झालो. अँड मीन वाईल माझं असं नाही की फेल्युअर येत होते असं नव्हतं. मी कुठल्या ना कुठल्या एक्झाम मध्ये सिलेक्ट होत होतो. मगाशी मॅडमने जे इंट्रोडक्शन करून दिलं त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की आय वॉज सिलेक्टेड इन रेल्वेज, आय हॅव गिव्हन इंटरव्ह्यूज ऑफ व्हेरियस एक्झाम्स. तर त्यामध्ये कुठे ना कुठे माझं ते सिलेक्शन होत होतं. सो म्हणजे 3ऱ्या वर्षापासून 3 इयर्स आय हॅड नो जॉब. त्यानंतर कुठल्या ना कुठल्या एक्झाम मध्ये माझं सिलेक्शन तिथे होत होतं. त्यामुळे नंतर थोडं दडपण येत होतं. डेफिनेटली माझं जे ड्रीम पोस्ट आहे ती मला मिळत नव्हती, त्याचं दडपण मला येत होतं डेफिनेटली. तर आहे तर प्रेशर बॉकडाऊन तर व्हायचो. 1-2 दिवस थोडासा नैराश्यामध्ये जायचा, परंतु यू हॅव टू अगेन स्टँड अप, यू हॅव टू अगेन वर्क हार्ड. बिकॉज द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट. पण एकदा जर तुम्ही सुरू केलं तर तुम्ही डेफिनेटली हे गो थ्रू करू शकताय. ओके, तर पॉझिटिव्ह अप्रोच जर आपण इथे ठेवला आपल्या मनामध्ये की नाही मी हे करू शकतो, स्वतःवर तुम्ही विश्वास चांगला ठेवला तर तुम्ही ते करू शकता. त्यानंतर तुम्हीच प्रश्न विचारले, यांचे प्रश्न जास्त आहेत. हाऊ वॉज युअर डेली रुटीन. माझा डेली रुटीन जो होता, आय वॉज लिटरली स्टडींग 8 to 9 hours अ डे. मी माझा स्टडी रुटीन असा डिवाइड केला होता की आपल्याला अभ्यासाला 8 to 9 hours हे भेटायला पाहिजे. अशा पद्धतीनं मी तो स्टडी रुटीन माझा ठेवला होता आणि तो मी केला. सो कधी कधी जास्त पण व्हायचा स्टडी, 10-12 तास पण व्हायचा आणि कधी कधी कमी पण व्हायचा, 6 to 7 hours पण व्हायचा. पण ती जी कंटिन्युटी आहे ती ब्रेक नाही झाली पाहिजे. मित्रांनो, ब्रेक झालं तर काय होतं ना, ती लिंक जी आहे ना आपली डिस्टर्ब होते. इफ यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम युअर स्टडीज, येस यू कॅन टेक ब्रेक आफ्टर 15-20 days. एखाद दिवस म्हणजे मरगळ आली एकदम, एक अभ्यास झाला तर येस यू कॅन टेक ब्रेक डेफिनेटली, बट नॉट व्हेरी लॉंग ब्रेक. 4-5 दिवसांचा ब्रेक घेतला, काहीच केलं नाही, काहीच वाचलं नाही, असं नाही. इथं थोडीशी कंटिन्युटीला महत्व आहे, इथं लिंकला महत्व आहे. जर लिंक इथं ब्रेक झाली तर परत ती लिंक एस्टॅब्लिश व्हायला तुम्हाला थोडासा वेळ लागतो. त्यामुळं तुम्ही ते मेक शुअर यू शुड नॉट ब्रेक युअर लिंक. नंतर सर शॉर्ट नोट्स कशा काढायच्या. शॉर्ट नोट्स काढण्यासाठी यू हॅव टू read that topic multiple times. You have to identify the keywords of that content. Keywords identify केल्यानंतर ते एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याच्यावर प्रश्न कसे विचारतात ते तुम्हाला बघायला लागतील. अँड देन यू कॅन मेक द शॉर्ट नोट्स. जे तुम्ही गोष्टी विसरता बट दे आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू एक्झॅम, तुम्हाला नोट्स म्हणून तिथे करायचं असतं. त्यानंतर हा सर, आय एम फ्रॉम रुरल एरिया, माय इंग्लिश इज व्हेरी रॉ, वी गॅट प्रॉब्लेम इन एनसीईआरटी बुक्स, सो वी डोंट अंडरस्टँड मच. ठीक आहे, एनसीईआरटी तुम्ही वाचू शकत नाही तर तुम्ही स्टेट बोर्ड वाचू शकताय, तुम्ही मराठीमध्ये वाचू शकताय. डोंट वरी. इंग्लिश पुअर आहे तर इंग्लिश थोडंसं इम्प्रूव्ह करण्याचा थोडंसं तुम्ही तयारी ठेवा. इंग्लिश इम्प्रूव्ह करण्याची वोकॅब्युलरीचे पुस्तकं वाचा. ते नॉर्मल लेवल्सचं पुस्तक आहे ना, नॉर्मल लेवल्स क्या बोलते, हाऊ टू रीड फास्टर आणि ते वर्ड पॉवर मेडिसिन वाचा, ते व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, यू नीड टू वर्क व्हेरी हार्ड. एखादा तुमचा जर ड्रॉबॅक असेल तर त्याला तुम्हाला ओव्हरकम हे नक्कीच करावं लागेल, डेफिनेटली करावं लागेल. त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ आपण.
Thank you for the informative lecture. Okay, thank you so much. Sir, for securing any post from Rajya Seva, what should be minimum main score out of 8 rated? असा मिनिमम स्कोर कसा आहे दरवर्षी बदलत असतो पण तरी ऑन अन ॲव्हरेज 400 प्लस 450 प्लस वगैरे लागत असतो. सर सध्याच्या कॉलेजचा स्टडी करिक्युलम नुसार आम्हाला एमपीएससी सारख्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी जेवढा टाइम द्यायला हवाय तेवढा मिळत नाहीये तर इंजिनिअरिंग आणि एमपीएससीचा ह्या टाइम कसा मॅनेज करू? कसं आहे आता कॉलेज आहे मी सांगतो तुमचं परंतु कॉलेजमधून मी असं आता कॉलेजचं पण लेक्चर सुरू आहे सेशन सुरू आहे तर आय कॅन अंडरस्टँड यू कॅन डिवोट ऍटलीस्ट 2-3 hours. हॅलो, हा हॅलो मॅडम, आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय का? हा, व्हिडिओ आपण बंद ठेवायचा का म्हणजे बँडविड्थचा प्रॉब्लेम नाही येणार. बरं बरं चालेल चालेल. त्यानंतर सर एकदा आपण फायनल मेरिट मध्ये आलो पोस्ट मिळाल्यानंतर आपल्याला बाहेर काढू शकतात का इन ट्रेनिंग पिरियड? येस, म्हणजे हा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन त्यांनी विचारलाय. जर एकदा पोस्ट मिळाली त्यांना आपल्याला ट्रेनिंग पिरियड मध्ये बाहेर काढू शकतात का? येस, दे कॅन डेफिनेटली थ्रो अस आउट बट प्रोव्हाइडेड तुम्ही अशी काही गैरवर्तन जर केलं, जर तुम्ही काही काय म्हणतो आपण त्याला, खूप असं मोठा क्राईम वगैरे जर केला, पुन्हा केला, क्रिमिनल ऑफेन्स जर केलं, गैरवर्तन कुणाशी केलं तर डेफिनेटली तुम्हाला ट्रेनिंग पिरियड मध्ये बाहेर काढू शकतात. ट्रेनिंग पिरियड मध्ये काय तुम्हाला नंतर सुद्धा बाहेर काढू शकतात जर तुम्ही असं काही ऑफेन्स केला आणि गुन्हा तुमच्यावर असेल तर. पण वाय टू हॅव सच अ काइंड ऑफ हे ना. कुणाल इंगावले यांचा परत प्रश्न आहे, एमपीएससी करंट अफेअर्स साठी एक्झॅक्ट काय करावं ते आताच सांगितलं मी. लोकसत्ता न्यूजपेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर, द हिंदू न्यूजपेपर. सीसॅट बद्दल थोडंफार सांगाल का सर? सर तुमची रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शनची स्ट्रॅटेजी पाहिली, मात्र एक्झॅक्ट कधीपासून करावं? प्री एक्झामच्या अगोदर करावी की आतापासूनच करावं रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन? ओके, तुम्ही माझा तो व्हिडिओ पाहिला असेल कदाचित. आणि तुम्ही पंकज गांधी टीचिंगला होतात का एमपीएससी साठी? नाही नाही नाही, मी पंकज गांधी अकॅडमीमध्ये नव्हतो. तर सीसॅट बद्दल मी सांगतो तुम्हाला की कॉम्प्रिहेन्शनची स्ट्रॅटेजी म्हणजे कसं आहे की इंडियन एक्सप्रेस मधले जे एडिटोरियलचे कॉलम्स असतात ना ते तुम्हाला वाचायला लागतील. एडिटोरियलचे कॉलम्स कसे असतात तर ते खूप असे थॉटफुल असतात, खूप कन्सेप्च्युअल असतात आणि त्याचं जे शब्दांकन आहे ते थोडंसं चांगलं असतं, मजबूत असतं. सेम इज द सिमिलर लाईन ऑफ थिंकिंग ही आपली कॉम्प्रिहेन्शनची असते. त्यामुळे ते तुम्ही वाचण्याची ती सवय लावावी आणि ते टाइम लावून वाचावं. त्यानंतर प्री एक्झामच्या अगोदर करावं. येस येस, आत्तापासून करावं तुम्ही ते डेफिनेटली. इज देअर एनी फिजिकल एक्झाम? PSI याला फिजिकल एक्झाम आहे, नाहीतर फिजिकल एक्झाम नाहीये, मेडिकल एक्झाम आहे. आपली सिलेक्शन नंतर काय होतं, मेडिकल टेस्ट ही केले जाते. सगळं जे आपले इंडिकेटर्स आहेत ते चेक केले जातात. ओके. त्यानंतर साहिल वाघ यांचा प्रश्न आहे, एमपीएससीचा फर्स्ट अटेम्प्ट कसा होता? एमपीएससीचा फर्स्ट अटेम्प्ट माझा एकदम चांगला होता. इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आय हॅव गिवन द इंटरव्ह्यू पर्यंत पोहोचलो होतो मी, बट आय कुड नॉट गेट थ्रू. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये माझं इंटरव्ह्यू मधून मी बाहेर पडलो. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये मी मेन्स मधून बाहेर पडलो. थर्ड अटेम्प्ट मध्ये मला पोस्ट मिळाली. सो भुजबळ शंकर यांचा प्रश्न आहे, सर ट्रेनिंग पिरियड मध्ये काय काय असतं? ट्रेनिंग इज एक्सलंट. म्हणजे ट्रेनिंग अकॅडमीमध्ये इतकी मजा असते, खूप म्हणजे इतकी मजा असते, इतकं फन आम्ही केलं. खूप सारं असं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटची ती प्रक्रिया असते. ग्रुप टास्क असतात, ऍडव्हेंचरस स्पोर्ट्स असतात, ट्रेकिंग असतं, बाहेर व्हिजिट्स असतात. त्यानंतर खूप साऱ्या वेगवेगळ्या अटॅचमेंट्स असतात. रुरल अटॅचमेंट, ट्रायबल अटॅचमेंट, म्हणजे आर्मी अटॅचमेंट, मिलिटरीला जाऊन तिथे आपल्याला त्यांचं शिकायचं असतं. रुरल म्हणजे खेडेगावामध्ये 7-8 दिवस राहून तिथलंच जेवायचं, तिथलंच खायचं, तिथले कामं करायची असतात. आदिवासी खेड्यांमध्ये जाऊन तिथं राहायचं असतं. सो एक्सलंट, म्हणजे 7-8 दिवस तिथे राहायचं असतं. त्यानंतर ऑफिसेस, मग ती वेगवेगळे जे कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस, ZP ऑफिस, म्युन्सिपल ऑफिस जे आहे त्यांचं कामकाज कसं चालतं त्या इथे अटॅचमेंट्स असतात. त्यानंतर दिल्ली मध्ये जे आपलं सुप्रीम कोर्ट आहे त्याला अटॅचमेंट असते. लोकसभा, राज्यसभा जे पार्लमेंट आहे त्याला अटॅचमेंट असते. मुंबईला आपलं जे
विधानमंडळ आहे, स्टेट लेजिस्लेचर मंत्रालय जे आहे त्याला व्हिजिट असते. हेल लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज, हेल लॉट ऑफ अटॅचमेंट्स, खूप सारं मस्त मजा फन ऍक्टिव्हिटी असते ती. एन्जॉयमेंट असते, फन असतं, खूप साऱ्या लर्निंग असतात आणि त्यासोबतच मेन थिंग एक्झाम पण असते. सो नंदलेस एक्झाम पण आपल्याला द्यावी लागते. एक्झाम सुद्धा तिथे असते, एक्झाम पण नंतर सुद्धा पास करावी लागते. दॅट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल एक्झाम ऍक्च्युली. तर ते डिपार्टमेंटल एक्झाम्स आपल्याला क्लिअर करायचे असतात. सो अशा गोष्टींपासून, अशा ऑपॉर्च्युनिटीज पासून आपल्याला असतात. Sir, is the tattoo is allowed because there is no official notice available about it anywhere on the Google. टॅटू हा अलाउ आहे नाहीये असं काही मेन्शन केलेलं तर नाहीये, पण टॅटू जो आहे ना दॅट शुड नॉट बी विजिबल यार. म्हणजे आता तुम्ही मुलगी आहात तर तुम्ही साडी वगैरे नेसलेली आहे आणि ते तुमच्या म्हणजे अशा म्हणजे बॉडी पार्टवर नसावा की जो एकदम विजिबल असेल आणि एकदम थोडासा तो वेगळा वाटेल. सो असं नसायला पाहिजे. यू शुड बी इन अ फॉर्मल अटायर ड्युरिंग दॅट इंटरव्ह्यू. आणि तो जर टॅटू मग असं तुमच्या हातावर असं विजिबल त्यांना नको, त्यांना असं मला वाटतं. तो थोडासा निगेटिव्ह इम्प्रेशन पडेल. अलाउड तर आहे नाही याच्याबद्दल गाईडलाईन्स असं नाहीये. तर आपण त्याच्याबद्दल थोडीशी काळजी घ्यावी असं मला वाटतं. पण पियुष, तुमचा बोला. तो जो युट्यूबचा आणि टेलिग्रामचा जो ऍड्रेस आहे तो इथे चॅट बॉक्स मध्ये लिहाल का, म्हणजे मुलांना पटकन तिथनं घेता येईल? बरं. मी चॅट बॉक्स मध्ये इथं मेन्शन करतो. हा, युट्यूबचं. हा, एकच मिनिट मी ते थोडस देतो. मला असं वाटतं खूप एक्झॉस्टिव्हली प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत तुम्ही, म्हणजे बहुतेक सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. थँक्यू मॅडम. हे युट्यूबची लिंक मी तिथे टाकलेली आहे बघा. हो, बरोबर. आता टेलिग्रामचं मी एक चॅनलचं नाव टाकतो. इथे लिंक नाही टाकता येणार मला वाटतं टेलिग्रामची. अच्छा. सो आय एम पुटिंग द चॅनल नेम. यू कॅन डायरेक्टली कॉपी अँड पेस्ट इट ऑन टेलिग्राम, देन तुम्हाला ते मिळेल. ओके. टेलिग्राम चॅनल नेम पण टाकलंय आणि युट्यूबचं लिंक टाकलेलं आहे. सो पुटिंग ऑन द लिंक यू कॅन गो, यू कॅन वॉच व्हिडिओज. ओके. इथे एक चांगल्या प्रकारे मी एक थोडस अप्रोच देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो तो जो ते एक बघू शकताय तुम्ही. त्यानंतर आय गेस ड्रेस कोड साठी काही स्पेसिफिक आहे का? गर्ल्स टू विअर ब्लेझर अँड अटेंड द इंटरव्ह्यू. येस, डेफिनेटली यू कॅन हॅव ब्लेझर अँड गिव्ह द इंटरव्ह्यू. यू कॅन विअर साडी ऑल्सो. यू कॅन विअर लाईक कुर्ता दॅट थिंग ऑल्सो फॉर द इंटरव्ह्यू. एक फॉर्मल अटायर असला पाहिजे, मला तेच सांगायचं होतं फॉर द इंटरव्ह्यू. एक दिनेश भोसले म्हणतात की थँक्स फॉर अवेलेबल. आय मेड द मेजर ऍक्सिडेंट, माय लेफ्ट लेग वॉज फ्रॅक्चर, नाउ देयर इज रग इन माय लेग, सो प्लीज एक्सप्लेन. काही प्रॉब्लेम होणार नाही, पण तुम्ही येस तुमच्या DYSP साठी तुम्ही इलिजिबल नसणार आहे, कारण तिथे इंजुरी अशी मेजर इंजुरी साठी तिथे जागा नाहीये. सो अदर पोस्ट साठी तुम्ही डेफिनेटली इलिजिबल आहात. हा मॅडम. Yes, sir. So I guess we have come to the end of this session. Sir, before we conclude, we have one more expert with us, Mr. Gautam Lade. So, Sangeeta madam. Yes, madam. Madam, will you please introduce sir and just I'll request him to talk for a short while. Actually, Gautam Lade, he is working as an industry officer in DIC Pune right now. He is working as a manager there. He has also cleared his MPSC. Actually, he got selected for 7 posts, but he chose one of these posts. And
Means after marriage, actually, he was trying balancing both the family life, his job, and career in MPSC. So just I will request him to just guide our students regarding the cadres in MPSC for a while. Over to him. Yes. नमस्कार. तर आजचा माझा जो विषय डिपार्टमेंट कॅडर कोणतं असतं, तत्पूर्वी त्याची विभागणी मी 2 संवर्गात करणार आहे. पहिला संवर्ग ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आहे. साधारणतः महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 रोजी 1 मे 1960 रोजी झाली. तेव्हापासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आता पाहिलं, शासन करीत असताना मुख्यतः शासनाच्या दरबारी 3 विषयांचा समावेश होतो. एक केंद्र सूची, दुसरं राज्य सूची आणि तिसरं समवर्ती सूची. आता महाराष्ट्र राज्याचं प्रशासन चालवण्यासाठी काही पदांची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ वर्ग 1, वर्ग 2 आणि त्यांची रिक्रुटमेंट करण्याचं कार्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग करते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग साधारणतः वर्गवारी केली तर 5 ते 7 प्रकारच्या परीक्षा साधारणतः कंडक्ट करते. एक म्हणजे राज्यसेवा, यापूर्वी तुम्ही त्याच्यावर चर्चा केलेली वेगवेगळे पद. त्यानंतर PSI, STI, असिस्टंट, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, महाराष्ट्र कृषी सेवा, त्यानंतर न्यायालयीन सेवा, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, लिपिक संवर्ग वर्ग 3चं असतं, त्याचंही रिक्रुटमेंट करायचं कार्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग करतो. तर यासाठी वेगवेगळा क्रायटेरिया असतो, परंतु जनरली राज्यसेवा ही साधारणतः एनी ग्रॅज्युएट त्याला अपियर होऊ शकतो. त्यानंतर PSI, STI आणि असिस्टंट या परीक्षेलाही सर्व कॅन्डिडेट अपियर होऊ शकतो. ही साधारणतः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची रचना झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं कार्यालय 2 ठिकाणी मुंबईमध्येच आहे. एक म्हणजे हुतात्मा चौक मुंबईला आहे आणि दुसरं सेल टॅक्स डिपार्टमेंटच्या 5व्या मजल्यावर आहे. आता हे होत असताना आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे जी राज्यसेवा परीक्षा घेण्यात येते, तर साधारणतः त्याचे जे काही पद असतात तर त्याचं पदन्याय आपण आढावा घेणार आहेत. पहिलं पद आहे उपसंचालक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, श्रेणी 1, उपायुक्त गट अ. आता हे जे पद आहे, हे पद आदिवासी विकास विभाग जो असतो त्याद्वारे भरलं जातं किंवा तिथं कार्य असतं. तर आता आदिवासी डिपार्टमेंटची संरचना जर पाहिली तर महाराष्ट्र लेवलला विचार केला तर मंत्रिमंडळ असतं, त्याच्यात आदिवासी विकासचे 2 मंत्री असतात, एक कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री. त्यानंतर मंत्रालय स्तरावर सचिव पद असतं. सचिव पदानंतर त्याचं महाराष्ट्र राज्यासाठी आदिवासी डिपार्टमेंटसाठी नाशिक येथे मुख्य कार्यालय आहे, त्याला आयुक्तालय म्हणतात. आणि महाराष्ट्र राज्याचं साधारणतः आदिवासी डिपार्टमेंटसाठी 4 विभागात विभागणी केलेली आहे. एक नाशिक विभाग, दुसरा अमरावती, तिसरा ठाणे आणि चौथा नागपूर. आणि याच्या अंतर्गत 29 साधारणतः अमरावती विभाग जो आहे त्याला 7 एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प असतात. त्यानंतर नागपूर येथे 8 आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प आहेत. नाशिक येथे 7 आणि ठाणे अंतर्गत 7. इथं जे काही एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प आहेत साधारणतः हे तालुका पातळीवर आहे. तर ह्या पदांचं रिक्रुटमेंट किंवा पोस्टिंग अशा ठिकाणी केलं जातं. हा झाला पहिल्या पदाबाबत. दुसरं जे पद आहे उपजिल्हाधिकारी. आता उपजिल्हाधिकारी म्हटलं तर डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू येतो, महसूल डिपार्टमेंट. महसूल डिपार्टमेंटची संरचना वेगळ्या पद्धतीने, त्याच्यावर मंत्रिमंडळाचे
रेव्हेन्यू मिनिस्टर असतात, त्याच्यातही राज्यमंत्री कॅबिनेट मंत्री असतं, त्यानंतर मंत्रालयीन लेवलवर सचिव असतात, त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य जे आहे ते 7 विभागात, प्रशासकीय विभाग किंवा रेव्हेन्यू विभागात विभागलेलं आहे. एक कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, अशा पद्धतीने 7 विभागात आहे. आणि इथं विभागीय आयुक्त असतात आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुद्धा उपजिल्हाधिकारी हे पद असतं. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय असतं, तिथंही उपजिल्हाधिकारीचं पद असतं. त्याचबरोबर साधारणतः 3 किंवा 2 किंवा 4 ऍज पर रिक्वायरमेंट काही तालुक्यांचं मिळून एक प्रांत कार्यालय असतं, ज्याला उपविभाग असे म्हणतात. तिथेही उपजिल्हाधिकारी यांची नेमणूक केली जाते. हे झालं दुसरं. तिसरं जे पद आहे पोलीस उपअधीक्षक. पोलीस उपअधीक्षक साधारणतः प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक कार्यालय असतं, त्या ठिकाणी पोलीस उपअधीक्षक हे पद असतं. त्याचबरोबर रेव्हेन्यूच्या धर्तीवरच काही उपविभाग असतात, 2-3 तालुके मिळून एक उपविभाग होतो, तिथंही पोलीस उप अधीक्षक हे असतं. त्याचबरोबर सहाय्यक पोलीस आयुक्त जे शहरी विभाग असतो त्या ठिकाणी आयुक्तालय असतं, पोलीस आयुक्तालय, त्या ठिकाणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त हे कार्य करतात. चौथं पद आहे सहाय्यक राज्यकर आयुक्त. याचं नाव नव्यानेच आता जो जीएसटी ऍक्ट लागू झालाय, जीएसटी ऍक्ट नुसार याचं पदनाम जे पूर्वी सुरुवातीला याचं पदनाम विक्रीकर अधिकारी होतं, त्यानंतर याचं पदनाम बदललं, सहाय्यक विक्रीकर अधिकारी झालं. त्यानंतर आता तिसरा जो लॉट आहे जीएसटी आल्यानंतर याचं पदनाम हे सहाय्यक राज्यकर आयुक्त असं झालं. तर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जीएसटीचं कार्यालय, त्या ठिकाणी सहाय्यक राज्यकर आयुक्त हे कार्यरत असतात. त्यानंतर पुढचं पदनाम आहे उपनिबंधक. उपनिबंधक हा सहकार डिपार्टमेंटला असतात, ज्यांना आपण डीडीआर या नावाने ओळखतो. तर यांच्याकडे सहकार डिपार्टमेंटशी संबंधित विषय सॉल्व्ह करण्याची जबाबदारी असते, त्याच्यावर ते कार्य करतात. त्यानंतर 6वा जो आहे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी. आता इथं 2 पद दिलेत, उपमुख्य अधिकारी आणि गट विकास अधिकारी. साधारणतः हे जे पद आहे ग्रामीण विकासाशी निगडीत आहे. ग्रामीण विकासाचं जे रेव्हेन्यूच्या धर्तीवरच त्याचं विभागीय कार्यालय असतं. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषद असते. आता जिल्हा परिषद समजून घ्यायचं तर आपल्याला जिल्हा परिषदेची त्रिस्तरीय रचना माहित पाहिजे. आपण खेडेगावात जातो तिथं आपल्याला ग्रामपंचायत असते, तो लोएस्ट स्तर. त्यानंतर मिडल म्हणजे तालुका पातळीवर गट असतो आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असते. जिल्हा परिषदेवर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे कार्यरत असतात आणि तालुका पातळीवर ज्याला पंचायत समिती म्हणतो तिथं गट विकास अधिकारी कार्यरत असतात. आता गट विकास अधिकारी मध्ये 2 पद मोडतात. एक गट विकास अधिकारी वर्ग 1 असतो आणि ब्लॉक वर डिपेंड करून दुसरा एक गट विकास अधिकारी वर्ग 2 पण असतो. त्यानंतर पुढचं पद आहे सहाय्यक संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा. आता हे जे पद आहे हे डेफिनेटली वित्त विभागाच्या अंतर्गत येतं, परंतु याचं कार्य एकाच डिपार्टमेंटला राहत नाही, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला याचे कार्य असतात. कधी झेडपीला असू शकतो, कधी रेव्हेन्यूला असू शकतं, कधी उद्योगला असू शकतो. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला यांचे कार्य असतात आणि त्या पद्धतीने त्यांची बदल्या होत असतात. परंतु यांचं मुख्य जर सांगायचं झालं तर जिल्हा कोषागार कार्यालयात त्यांची पदांची नेमणूक होत असते. 8वं जे मुख्य अधिकारी, काही महाराष्ट्रात काही नगरपालिका आहेत आणि काही नगर परिषद आहेत, त्या ठिकाणी यांची मुख्य अधिकारी म्हणून नेमणूक होते. त्यानंतर अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क. राज्य उत्पादन शुल्क ज्या ठिकाणी एक मुख्य कार्यालय असतं, त्याचबरोबर जे काही मोठे उद्योग असतात एक्साईज, त्याच्या कार्यालयातही
हे कार्यालय असतं उत्पादनाचं, परंतु तिथं अधीक्षक पद नसतं, वेगळ्या पद्धतीने इन्स्पेक्टर वगैरे असतात. परंतु जे अधीक्षक पद हे जे आहे ते जिल्हा पातळीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत असतं. त्यानंतर शिक्षण अधिकारी महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट प्रशासन शाखा. तर याच्यात हे जे पद आहे शिक्षण अधिकारी, हे शालेय एज्युकेशन, साधारणतः दोन प्रकारचं एज्युकेशन असतं, एक स्कूल एज्युकेशन आणि दुसरं हायर एज्युकेशन. हे जे पद आहे शिक्षण अधिकारी हे स्कूल एज्युकेशनचं असतं. तर याच्यात महाराष्ट्र राज्याचे जे कार्यालय आहेत मुख्यतः जिल्हा पातळीवर विचार करता जिल्हा परिषद असते, आणि जिल्हा परिषदेमध्ये साधारणतः एज्युकेशनचे दोन डिपार्टमेंट असतात, एक प्रायमरी एज्युकेशन आणि दुसरं सेकंडरी एज्युकेशन. तर या ठिकाणी शिक्षण अधिकारी म्हणून त्यांची नेमणूक होते. त्याचबरोबर SCERT म्हणून एक आहे, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळे आहे. त्यानंतर संचालनालय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि संचालनालय या ठिकाणी ते कार्यरत असतात. इथं पुण्यात सेंट्रल बिल्डिंग जे आहे त्या ठिकाणी आहे. त्यानंतर सदाशिव पेठेत SCERT त्या ठिकाणी शिक्षण अधिकारी हे पद कार्यरत असतात. प्रकल्प अधिकारी बाबतचं आपण यापूर्वीच पाहिलेलं आहे की महाराष्ट्र राज्यात जे 29 एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प आहेत त्या कार्यालयात यांची नेमणूक होते. त्यानंतर 12व जे उद्योग उपसंचालक तांत्रिक, साधारणतः हे जे पद आहे हे पद प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र हे कार्यालय असते. जिल्हा उद्योग कार्यालयाचं कार्य असतं जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास घडवून आणणे. त्यासाठी जिल्हा उद्योग उपसंचालक हे एक पद असतं. त्याचबरोबर उद्योग अधिकारी अशा पद्धतीने जिल्ह्याच्या ठिकाणी असतं. त्याचबरोबर यांचं मुख्य कार्यालय मुंबईला आहे, उद्योग संचालनालय त्या ठिकाणी असतं. त्यानंतर 3 ते 4 साधारणतः जे काही मुख्य विभागीय कार्यालय असतं त्या ठिकाणी उद्योग उपसंचालक हे पद कार्यरत असतं. 13 तहसीलदार, प्रत्येक तालुका पातळीवर तहसीलदार हा कार्यरत असतो. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही कार्यरत असतो. त्यानंतर प्रांत कार्यालय असतं, 3 ते 4 तालुके मिळून उपविभागीय कार्यालय असतं किंवा प्रांत कार्यालय असतं, त्या ठिकाणी तहसीलदार कार्यरत असतात. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयात असतात आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुद्धा तहसीलदार हे पद कार्यरत असतं. 14 सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता गट, हे या पदाचा समावेश नव्यानेच आता करण्यात आलेला आहे. यापूर्वी स्वतंत्रपणे याची रिक्रुटमेंट केली जात होती, परंतु आता नव्याने या डिपार्टमेंटचं संघटन झालेलं आहे. यापूर्वी या डिपार्टमेंटचं नाव एम्प्लॉयमेंट असं होतं आणि नव्यानेच झालेलं आहे आणि हे पद प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यरत असतं. त्यानंतर 15व पद आहे उपशिक्षणाधिकारी. उपशिक्षणाधिकारी ज्याप्रमाणे शिक्षण अधिकारी पाहिलं आपण त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्हा पातळीवर त्यानंतर एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्या ज्या ज्या ऑर्गनायझेशन आहेत त्या ठिकाणी हे कार्यरत असतं. उदाहरणार्थ प्रायमरी एज्युकेशन आणि सेकंडरी एज्युकेशन जिल्हा पातळीवर असतं. महाराष्ट्र राज्याचं मुख्य संचालनालय जे सेंट्रल बिल्डिंगला तिथेही हे पद कार्यरत आहेत. त्यानंतर 10वी आणि 12वीचे जे परीक्षा घेतं SSC बोर्ड तिथेही कार्यरत आहे. त्यानंतर 10वी ते 12वी पर्यंत जे काही पुस्तक निर्मिती करायचं असतं शिक्षण मंडळ, पाठ्यपुस्तक शिक्षण मंडळ त्या ठिकाणी हे पद कार्यरत असतात. 16व पद जे आहे कक्ष अधिकारी. कक्ष अधिकारी हे पद केवळ मंत्रालयात कार्यरत असतं आणि दुसरं म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात हे पद कार्यरत असतं. पुढचं पद आहे सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट. आता सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जे पद आहे ते प्रत्येक ठिकाणी RTO डिपार्टमेंट नसतं, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी RTOचं कार्यालय असतं, त्या ठिकाणी हे पद कार्यरत असतं. त्यानंतर लेखा अधिकारी.
लेखा अधिकारीचं यापूर्वीच आपण वर्ग 1चं पद पाहिलं, त्याचप्रमाणे गट ब चंही पद त्याच ठिकाणी कार्यरत असतं. उदाहरणार्थ जिल्हा कोषागार कार्यालय, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटलाही या पदांची रिक्रुटमेंट केली जाते. त्यापुढचं आहे सहाय्यक गट विकास अधिकारी. तर आपण यापूर्वी पंचायत राज त्रिस्तरीय असल्याचं पाहिलं. प्रत्येक तालुका पातळीवर पंचायत समिती असते, त्या ठिकाणी हे पद कार्यरत असतं. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेला सुद्धा हे पद कार्यरत असतं. तर आता मी सर्व काही पदांचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याबाबत काही शंका असेल तर आपण विचारू शकता. तर सर तुमचे मनापासून आभार. तुम्ही इतक्या म्हणजे वेळेवर येऊन आम्हाला खूप महत्वाची माहिती दिली. सगळे टेक्निकल टर्म्स मध्ये तुम्ही सांगितलं, कुठे कुठे त्या पोझिशन्स आहेत हे सांगितलं, म्हणजे स्थळं पण सांगितली की कुठे लोकेशन त्याची कुठे आहे हे पण तुम्ही सांगितलं. तुमचे खूप खूप आभार सर आणि धन्यवाद. आणि आता आपण संपवूयात हा कार्यक्रम. आपला वेळ पण जवळजवळ संपत आलेला आहे. तर माझ्याकडून गणेश पायघन सरांना, पियुष चिवांदे आणि गौतम लाडे तिघांना पण खूप खूप धन्यवाद. पियुष चिवांदे त्यांनी खूप त्यांच्या बिझी शेड्यूल मधून वेळ काढला आणि आपल्याला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली, त्याबद्दल खूप धन्यवाद सर. तर लाडे मॅडम, आय रिक्वेस्ट लाडे मॅडम टू प्लीज प्रपोज vote of thanks. Actually, this session was scheduled for 1 hour, but due to the guidance and the queries that are posted by the students, all the guests have extended their support throughout. So I, on the behalf of VIT, Vishwakarma Institute of Technology, I express my gratitude towards Piyush Chivande sir, who has come over here and spent so much of time with the students and really like म्हणजे घराच्या त्या गप्पा मारून त्यांनी सगळ्यांना एकदम छान गायडन्स केलं, including like sharing the resources of his channel, YouTube link, etc. सर, तुमच्या ह्या गायडन्समुळे नक्कीच मला वाटतं खूप सारे लोक याच्यातून पुढे जातील आणि काही दिवसांनी आम्हाला त्यांच्यासाठी असंच काहीतरी प्रोग्राम सेशन अरेंज करावं लागेल. थँक्यू सो मच सर. I also thank Ganesh sir for sharing his views, how he prepared for his UPSC exams, and sharing his experiences. I also thank Gautam Lade sir for sharing his views regarding the different cadres at the different levels and at different places. Thank you very much. And last but not least, I thank all the students who are patiently waiting over here and taking the guidance from all these sources. Thanks a lot. Thank you madam. Thank you Lade madam. So thank you so much. yes, so चिवांदे सर, आपण एंड करायचा का कॉल? हा मीटिंग? Yes. Yes. Thank you. Thank Sir. you. Thanks. Thank you all. Thank you.